네, 글로벌 이머징 네트워크 인 이코노미 지니포럼 2일차 행사를 맞아서 함께하고 계신 여러분 감사드립니다. 지금 함께하고 있는 행사는요. 스타트업으로부터 스케일업으로 Ready to Transform이라는 주제로 진행하고 있는 스토리지 데모데이 2일차 프로그램입니다. 코로나19의 일환으로 거리두기 때문에 온라인으로 중계되고 있는데요. 지니포럼의 다양한 프로그램들이 또 온라인으로 중계되고 있으니까요. 홈페이지 참고하셔서 다양한 정보 함께 나누시길 바라겠습니다. 자, 오늘도 어제에 이어서 세계로 뻗어나가는 우리나라 스타트업들의 다양한 스피치가 준비가 돼 있으니까요. 마지막까지 관심 갖고 함께해 주시길 바랍니다. 자, 스토리지 데모데이 2일차 첫 번째 순서는요. 프랑스 최대 스타트업 육성 기관인 크리에이티브 밸리가 준비하고 있습니다. 2011년에 설립된 글로벌 스타트업 육성 기관입니다. 에콜 40이 등과 협력해서 프랑스 내 5개 스타트업 클러스터를 구축하고 있는데요. 200여 개 스타트업을 지원하고 다양한 산학 협력 프로그램을 진행하는 등 프랑스 창업 생태계 조성에 주도적인 역할을 하고 있다고 합니다. 자, 오늘은 직접 오셔서 여러분들께 스피치를 전달해 주시면 너무 좋겠지만 코로나 상황으로 인해서 영상으로 다양한 내용들, 여러분께 도움이 되는 내용들을 담아서 보내주셨는데요. 크리에이티브 밸리의 대표 얀 고줄리 님께서 보내주신 영상 함께 만나보겠습니다. 네, 안녕하세요. 얀 고줄리입니다. I'm very happy to be with you today. I am the founder of Creative Valley. Creative Valley is one of the key accelerators in France and in Europe. We have programs on cultural, on art industries, on health tech, and also we're working a lot on smart cities. What could I say? We are present in two innovation centers in France. The first one is Station F, where we operate program ADN, and in Paris-Saclay playground, where we are operating Creative for Good. Yeah, with pleasure. We will speak today on the French startup ecosystem, how is it significant in Europe, and we will also give some advice to Korean startups who would like to come to France and to Europe. Yeah, the French startup ecosystem is booming. In 2013 was the start of the French Tech Initiative, which was very successful. A lot of money was invested by French BPI in French startup, and we have seen a lot of new company, new role models of startup starting their activity in France, and often having successful development in the US and in the rest of Europe. Yes, thank you. Yeah, I'm happy to say a few more words on French Tech Initiative. So it was started 2013, as you said, and it received a strong support by the President of France, Emmanuel Macron, which is focusing in developing new unicorn on European level, and also working a lot to make France a hub for international startup. What is very interesting in the French Tech Initiative is that we help to invest in French and also in foreign startup, but we also help international entrepreneurs to start their activity in France if they have a view on Europe. Yes, in France there is a lot of public help because, as said, with French Tech Initiative there was a decision taken that we want to have a foreign investor and foreign startup and foreign entrepreneur coming to France, meaning that there is a good public system helping companies, but also a focus to help foreigners, which is not the case anywhere. First element, we have what is called Crédit Impôt Recherche and Crédit Innovation, which make it very easy and cost effective to work with French big university like Université Paris-Saclay on research topic. And that's a very strong asset because I think the research in France was one of the best in the world. On as said, it's not so complicated as a Korean company to build partnerships with a French institution. So that's a very strong asset. Secondly, we have the French Tech Visa, which allow Korean entrepreneurs to have a 4-year visa for them, but also for their family in a very quick delay on a French view of the thing. For example, in for a few weeks you can have your visa if your project is good. So that's also quite interesting. And third, on a local level, like region, like Paris region, but also Nice Côte d'Azur or Région Grand Est or Région Bretagne, they want foreign entrepreneurs to come in their regions, and so they make things easier.
and we help them also to make it easier for foreign startups, especially from Asia, from Singapore, and from Korea, to soft land in France. Yes, start Vivatech. Vivatech is the biggest show in Europe for startup. It was made a very strong focus to organize and set up effective partnership between corporate and startup. And I think in this specific case, we in France we are one step before other players. One of the reasons of that is, like in Korea, we have very big corporates, which are often B2B corporates, like SNCF or Dassault Systèmes, often linked to the states, like RATP. And they had this idea that to work on their own research, if they are a B2B player, they should work more and more with startups. So as a French startup, you have it's easy to have a cooperation with them more and more. In the last 10 years, it's have strongly increased the ability to go to the end of the project. And now they're opening on asking us if we know a foreign startup with whom they could work on project. Yes, so what is very interesting is you have a lot of similarities between French and Korean ecosystem. In the two countries, we have very big corporates like LVMH or L'Oréal in France, or like Samsung and LG in Korea, or Hyundai. And you have relatively few small companies, a bit like that make a big difference with Germany, for example, where Mittelstand companies are very numerous. In this situation, in the last years, there was a strong support from the government to have a new generation of entrepreneurs, which became quite successful. I think that the program like TIPS, operated by KISET, was a very interesting initiative as the starting point, and that the job done now by cities on different ministries in Korea are very, very interesting. So, for example, what is done by KOKA, I think it's very impressive, for example, or by the city of Busan, or Incheon, or Ulsan, which are having strong initiative on the startup scene. So what has been done is that more and more entrepreneurs are not looking only on the domestic market, the Korean market, but looking overseas for opportunity. And the winner are US, South Asia like Vietnam, but more and more Europe. And that makes sense, because in Europe, I think you have a strong stability of the market, meaning that if you are successful, you can be successful on long term, and the costs to get into the European market are not so high. Secondly, you have a high level of human resources, meaning that you can have easily very strong access to PhD, to research centers. So I think it really makes sense to think as Europe as a base for Korean startups. I think we started early in France to have this startup initiative. It was very important for France to be able to have more and more startups. But Korean is booming at the moment, and I think in a few years we will not see so much a difference between the French one and the Korean one. And as said, you have a lot of common interests in both ecosystems. Cultural industry are very pregnant, very important, very pregnant. You also have a very strong interest in health tech. So I think you have a lot which will come in Korea, and in France we have a tradition of strong company and energy, in mobility, and that's the same situation in Korea. And that's why I think building this bridge between Korea and France is making a lot of sense. It's always hard to go to another market that you do not know on a starting point, also because it asks a lot of questions on your own company. Do people in your team speak English? Are they from diverse origin, or are they only Korean? It's also a good question to ask yourself. Do you have some people who studied in the US and in Europe by the past? That could be interesting to have them in the loop of your development overseas. And you should also ask yourself who could be your key partner in your development to go overseas. I think having investment fund or accelerator or partner is often quite useful, because they have a better vision of what is possible locally. And the big issue is winning time. And if you can find some good partners, or sometimes friends, to win time and to be more quickly efficient, that makes often a big difference.
Yeah, in France already what is very interesting is that the main startup campus in the world, Station F, is in France, in Paris. And almost 50% of the startups which are in Station F are already overseas startup. And the language of communication in Station F is becoming English. So make it very simple for international startup to come to Europe or to come to France. What is also interesting to say is that from the community of foreign startup, we have a lot of startups which are coming from the US, from European countries, but also from Korea. Korea is one of the top 5 countries sending startup to Station F today. I would say 10 years ago, French was mandatory. It was very complicated to make business in France, not speak English, but the new generation is speaking English quite well. And French is opening to international business. So I think now you can work only in English. That does work. It's easier if you have some people who are learning French, but you can have your activity hold in French speaking English. Still, our level of language is a bit lower than in Germany or in Holland, but I do not think it's making a big issue at the moment. Okay. I think you can always make it work well by yourself. I think if you have your own network and you're very confident, you can do so. In any case, the big issue is to find your first clients and to find the first clients with who you can build your projects. But that's true that if you have some, as soon as possible, local people involved, that make it easier to make the follow-up. After, I would say, working with accelerator and investment funds who would invest in your company, make it easier to go into a network, a community of players. So you will have more opportunity to work quicker development. So I think it's possible to work on your own, but I think when you see the cost and also the cost of time, it makes sense to win time at least. What is very interesting at the moment is that French investors are looking more and more for in other directions. For example, Corelia, who started for Korean investor looking for France, is now looking in the other direction, meaning that more and more French investors want to see what is able to be developed in other regions of the world. And at the moment, there is a strong interest in Korea because success as a company like Samsung or Hyundai in France make it create a big interest for this country. And more and more money is invested every year in startups. So now they need diversity. They cannot just be focused on the French ones. And in our discussion with investors, but also with big corporates, they're asking us, what interesting have you seen in other regions of the world? At the moment, SaaS company is a hot topic. Artificial intelligence company are also very interested at the moment, and we all know that. What is most specific in France is a strong interest for content company or company linked to fashion or linked to cosmetic industry, because that's area where French are always been strong. And I really strongly believe that on food tech or ag tech projects, there will be a huge increase of opportunity in France at the moment. What is not so well known is France is a key player in the health tech or in the health industry, meaning that for Korean counterparts, there is a lot of opportunity to start business or to find opportunity in France. So I think that's an interesting industry where you can focus. Last but not least, on this linked with cultural industry, in gaming. In gaming, there is a lot of things which is going on in Korea, a lot of things going on in France and Canada. And I think Korea, Canada, and France are 3 countries where things are happening. And sure, there is things happening in Japan and in the US also, but these 3 countries are, I think, places where you can find a new very interesting project and companies. Okay, so talking about investment, isn't it hard and difficult for foreign investment to raise fund in Europe? It's always difficult to raise fund in another geography because you have a lot of technical issues. For example, people want to invest in company where they have access and also where they know the law, so that make it different.
That's why also company like HCS Korea with Creative Alley, we're working on investment tool to permit French and European investors to invest in Korean startup in Korea. So I think a player like us are looking to make it simpler. Also, we have our friends from Idea Invest or Corelia, which are working in the same direction. So I would say yes, French player want to invest in Korean company, but I think it's more easy to think on having an investment fund investing than a direct investment. But I said everything is possible. I think team is very important. And also is the team able to be successful on an international level? If people speak English in the founding teams, that's a strong advantage. After we'll be seeing the metrics, what have they done in the past, what are the key metrics of the company in Korea at the moment. That will be two key elements. And after that, there is always this, do you have a team which is able to make you dream in their project, to make you believe that it's possible, and that's a key asset. Yeah, reputation of Korean startup in France is very good. We had one of our startup, Panama, who make a small study a few years ago, and we were surprised to see that more than 90% of French people in Station F were seeing a Korean startup as something very positive. And so the first vision that people will have when they meet you is a positive vision of you and your company. So that make the first contact easier. Yeah. In the last year, there was a very strong interest on Korean culture, like the K-pop, the movies, and also the design for phones or computers. And more there's an interest also for the K-beauty. So all these new companies, these new brands, proposing like a new product with often more respect for environment. So that's quite interesting. And in the younger generation, there is a strong interest in that. And more and more European players, especially French ones, are searching for new options, new ideas coming from Korea. And that's linked to the strong soft power of the country now. Yeah, that's true that in the last year we had the pleasure to help more than 50 Korean startups and so have a strong vision in the last years of what is typical Korean and what has changed in the last years. First, Korean people are very hardworking, so meaning that when they give you objectives, they will do their best to achieve it, and that makes things simpler and very good for the partners. Secondly, I would say there is different of culture in France. We like to take time, and personal relationship is very important. And in Korea, often entrepreneurs want to go quick on topics. As often said, pali, people want to go fast. And that's not always easy if you want to work on an international level. So you have to take that into account. And a third, the technological background of Korean startup is objectively very good. So very often when I've seen what is done by Tips company, for example, or a company coming from technoparks in Daejeon or in Ulsan or in Gyeonggi area, we are very impressed about what they have done. And so that's very typically good point of the Korean startup. Which is a bit more complicated sometimes, is on marketing issue, on selling the product. Sometimes there is some improvement which can be done, and often we try to help to work on these points. Also, we are very happy to help them to work on their brand DNA, because what you can do like on a Korean level and when you want to go global is a little bit different. So that's point of improvement that can be done. But globally, as said, I was also very impressed by the difference. When we started to help a Korean startup a few years ago, we had a lot of startups which are on very early stage of the startup, and now we're feeling that the startup ecosystem in Korea become more and more mature. I think also that our other accelerator in Korea, like EI School, for example, or there is a lot. I've made a great job.
So meaning that you see that they have more and more support in establishing and developing the startup. Yeah, I think what is difficult when you're a Korean startup is often your team is just made by Korean, and also often just guys in the team, sometimes also just girls, but often just guys in the team. So I think the topic is working on diversity. I think if you can have some more foreigners or people from different backgrounds, that's a case of improvement. And we had the same situation in France when I started. The kind of people we had in the company were very similar, often like 5 or 6 guys which were with engineer background. And this has changed tremendously in France. And I think as a Korean startup, it's interesting if you have good people in design, in your tech startup, and also in sales at a very early stage. And if you can start to work with people from other backgrounds, from other countries, that can be very helpful. And not just like as partner, but also in the core team. If I have 3 advice to Korean startup, I would say first of it, don't hesitate to think global. Think it's too often, you know, you're not sure of yourself, and you think there is competitor in the US or in Europe or in Scandinavia. And I think if you start to look for global clients, if you are a tech company, you can earn a lot of time, and you can make the value of your company increase a lot. And also, it's sometimes easier to be successful on a large scale. So that's the first point. So be global. Secondly, as said, think of building your team as with the DNA of a global company. So as soon as possible, see if you can have people who know the culture of different regions of the world, because that will be a strong asset to make your development. And third, believe in yourself. I think the company and the entrepreneur we have seen successful are the ones who believe in themselves and can follow an idea for a few years, and at the end they can be successful. Yeah, hello, thanks. I'm very happy to be with you virtually on the Genie Forum of Cheongju City. I think it's a very great initiative. I hope you the best, and I'm happy to see that you can be a tech entrepreneur in Cheongju. And do not hesitate to think big. 네, 프랑스 최대 스타트업 육성 기관인 크리에이티브 밸리 대표 얀 고졸라는 영상을 통해 만나봤습니다. 국내뿐만이 아니라 세계를 무대로 활동하고자 하는 한국 스타트업 기업들에게 시사점을 안겨주는 내용이 아니었을까라는 생각이 듭니다. 영상을 통해서 좋은 얘기 들려주신 얀 고졸라님께 다시 한번 감사드리겠습니다. 자, 그럼 이어서 제2회 지니포럼 스토리지 데모데이의 스타트업 피칭을 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 세션 1에는 3개 기업이 발표를 준비하고 있는데요. 첫 번째 기업은 인공지능 투자 솔루션 파운트가 준비하고 있습니다. 자, 대한민국 넘버원 로보 어드바이저 온라인 자산 관리 서비스 제공 업체인데요. 투자 고문으로 팀 로저스가 함께하고 있고요. 투자를 몰라도 똑똑한 인공지능들이 알아서 투자를 도와줍니다. 인공지능 투자 솔루션 파운트의 대표 김영빈 대표님을 만나보겠습니다. 네, 안녕하세요. 대한민국의 대표 로보 어드바이저 회사 파운트에서 대표이사를 맡고 있는 김영빈이라고 합니다. 네, 저희 파운트는 저희 회사가 추구하는 핵심은요, 자산 관리의 대중화입니다. 이 자산 관리의 대중화라고 하면은 확 와닿지 않으실 수도 있는데요. 사람들이 생각하기에 다들 이제 투자에 대한 부분은 요즘 관심도가 엄청 많은데 제대로 된 자산 관리를 받는 사람들은 별로 없습니다. 테슬라가 전기차 시대의 도래가 회사의 사명이라고 한다면 저희 파운트가 지향하는 회사의 미션이자 사명은 바로 자산 관리의 대중화입니다. 단지 수익률만을 추구하는 것이 아니라 본인의 삶과 인생의 목적에 맞게 돈을 관리해주고 또 돈에 대한 걱정과 우려 없이 삶에서의 라이프 사이클에 맞는 자산 관리를 도와주는 그런 인공지능 기술, 특히나 저희가 가장 관심 가지는 분야는 바로 노후 대비 쪽입니다. 이러한 로보 어드바이저 시장은 전 세계적으로 빠르게 좀 성장을 하고 있습니다. 미국을 중심으로
그 인공지능이 자산관리 시장을 빠르게 잠식해 나가고 있고요. 향후 이러한 시장의 성장은 앞으로 2030년이 되면 1경에까지 도달할 것이라고 많은 곳의 이제 전문가들은 예측을 하고 있고요. 이러한 예측이 제가 이제 창업하기 6년 전 때는 어떻게 보면 되게 허황된 수치라고 느꼈지만 현재는 그때 예측에 나왔던 보고서보다도 더 빠르게 이런 시장들이 형성되어 나가고 있습니다. 단지 이게 금융 선진국이 미국에서만 있는 일일까라고 보면 그렇지 않고요. 보면 미국뿐만이 아니라 독일, 영국, 중국, 캐나다, 심지어 아시아권에서도 최근에 이제 일본의 로보어드바이저 회사도 사실 뭐 최근에 이제 상장을 했었죠, 작년에. 그리고 이제 5천억에 상장이 되고 최근에 2조 정도의 가치를 받을 만큼 또 빠르게 굉장히 성장을 해나가고 있습니다. 사람들이 왜 이렇게 이제 로보어드바이저 쪽으로 자금이 많이 몰릴까, 인공지능 자산관리 관심이 많을까라고 하면 우리가 생각하기에는 척척박사 AI가 주식을 찍어주는 것에 대한 기대감들이 좀 있는 것 같습니다. 근데 그런 것은 아니고요. 이제 오히려 이 로보어드바이저가 지향하는 바는 장기 투자, 위험 관리 이쪽과 관련이 있습니다. 결국 AI가 내일 어떤 주식 찍어주는지 알 수 있다라면 사실 저희 파운트도 은행에 돈을 빌려서 투자를 하는 게 맞겠죠. 고객의 자산을 운용해주기보단 고유자금을 운용하고 차입금을 나고 사실 그 차입금의 대출보다도 추가 수익을 낼 수 있는 그런 알고리즘을 개발했다라고 하면 그걸 또 거래를 계속 회전하고 레버리지를 일으켜서 수개월 만에 아마 수십조 원을 벌 수 있을 겁니다. 그래서 어떻게 보면 AI가 주식을 찍어주고 미래를 예측한다라고 하는 것은 전 조금은 더 앞으로 기술이 훨씬 더 진일보해야 가능한 영역이 아닐까. 그것이 만약 가능하다면 기술적으로 가장 우월한 회사가 이제 금융의 모든 걸 쏟는 게 사실 논리적으로 말이 될 겁니다. 로보어드바이저가 하는 것이 무엇이냐라고 보면 결국 내일 어떤 주식 오를지 얼만큼 오를지 주식을 피킹한다라는 개념보다는 리스크를 관리해 주는 겁니다. 하나의 자산이 아닌 다양한 자산들에 투자를 하고 비록 내일이 무슨 일이 일어날지 사람도 모르고 사람이 모르기 때문에 AI를 학습시킬 수도 없고 또 데이터를 통해서 AI가 그거를 계속해서 최적화시킬 수도 없지만 그럼에도 불구하고 우리는 리스크를 관리할 수는 있습니다. 왜냐하면 그건 사람이 이미 하고 있는 거거든요. 단지 뭐 1,000만 원, 2,000만 원이 아니라 10억, 100억을 넘어서 수조 원의 단위를 운용하는 그런 연기금들 그리고 이 금융 쪽에서 정말 관심 있는 분야는 이 포트폴리오 이론들입니다. 왜냐하면 절대 잃으면 안 되는 돈들이 있거든요. 아까 말씀드렸던 그런 노후 자금들이 모인 굵직한 돈들, 이 수조 원의 단위 운영되는 이 돈들에 풀고자 하는 질문은 잃지 않고 꾸준한 성과를 내는 것. 단기적인 손실은 있을 수 있지만 장기적으로는 결국에는 일정 이상의 수익을 꾸준하게 가져오는 것에 대한 질문은 이미 1950년대부터 계속해서 던져져 왔습니다. 이런 모든 포트폴리오 이론은 지난 60년간 이론들이 축적되어 왔고 최근에 와서는 이런 AI 기법들이 도입되면서 더욱더 정교화되고 있는 겁니다. 비록 내일은 모르지만 향후 1년도 명확히 예측하기는 어렵지만 5년, 10년 단위 뭐 대수의 법칙이라 볼 수도 있겠죠. 시행횟수, 주사위를 던지는 것이 6분의 1이라는 확률이 어떻게 보면 한 번엔 의미가 없지만 10만 번 던지면 의미가 있듯이 장기 투자로 가면 갈수록 이 주식과 채권의 관계 그리고 각 국가별의 지수들의 상관관계들 방대한 양의 데이터 조합을 통해서 이런 미래의 안정적인 성과를 가져올 수 있는 포트폴리오 조합을 만들어내는 기술들은 유의미성을 갖게 됩니다. 그래서 이러한 것이 로보어드바이저 기술의 핵심이고요. 그렇기 때문에 가장 잘 맞는 분야가 바로 연금 쪽입니다. 장기 투자 중에서도 초장기라고 할 수 있는 건 연금성 투자들이죠. 그래서 이 시장이 커지는 건 미국 같은 경우도 60%가 401k라는 퇴직연금 쪽 사이드입니다. 대한민국은 그럼 어떨까라고 보면 한국은 앞으로 성장성이 이제 극단적인 저출산 국가에서 성장성이 꺾일 수밖에 없고 뭐 금리가 과거에는 10% 있던 시절들을 저희 부모님 세대는 겪었었죠. 그렇기 때문에 은행에 돈 맡기면 됐고 본인의 노후는 열심히 저축하면 노후가 대비되고 집 사서 대출금 갚으면 역시나 노후가 대비되는 시절이었습니다. 근데 너무나 많은 게 바뀌었어요. 앞으로 뭐 금리 인상기에 또 접어들 거다는 얘기가 있지만 그 인상기라고 해봐야 대한민국에서 쓸 수 있는 카드라고 하면 과거 같은 10%의 금리는 아마 다시는 볼 수 없을 겁니다. 그럴 만큼 이제 경제 구조 많이 바뀌게 됐어요. 대한민국은. 그럼에도 불구하고 사람들의 사실 금융 활동은 똑같습니다. 여전히 은행에 돈을 맡겨놓고 있고요.
우리나라 퇴직연금의 거의 60%에 육박하는 돈은 원리금 보장형에 들어가 있습니다. 예금이에요. 그런데 수수료를 아무것도 하지 않은 원리금 보장에서 수수료를 수취받고 있고요. 금융회사들은. 그리고 사람들은 자기가 20년, 30년 투자하는 초장기 투자들에 대해서 운용을 하고 있지 않습니다. 네, 한국에 있는 30대의 37%가 노인 파산 상태라 그래요. 그래서 자기가 생애에서 버는 돈보다 생애 지출할 돈이 훨씬 많은 사람들이 거의 40%에 육박하고 있습니다. 이렇게 그만큼 이제 세상이 변한 거죠. 평균 수명은 100세 시대가 돼버렸는데 금융 환경은 훨씬 더 척박해진 겁니다. 대한민국은. 그래서 저희가 풀고자 하는 문제는 바로 이겁니다. 장기 투자에서 결국 대한민국의 모든 사람들한테 이 노후 대비를 시켜줄 수 있고 본인의 목적에 맞는 자산관리 서비스를 주는 것, 이게 지금 파운트가 추구하는 바이고요. 저희 파운트는 이러한 미션 하에 설립된 회사입니다. 저희 회사의 설립 철학은 모든 사람들의 경제적 자유를 실현하기 위한 구체적인 해결책을 제시하자라는 미션 아래 모였고, 이 미션에 집중해서 모든 비즈니스들을 확장해 나가고 있습니다. 그래서 저희가 갖고 있는 기술력으로 사실 뭐 주식을 예측하거나 분석하는 것도 얼마든지 가능한 영역 중에 하나지만, 저희는 철저하게 단기 성과보다는 이 투자의 장기 성과들, 위험 관리 쪽에 집중하면서 포트폴리오 운용에 이 집중을 해나가고 있습니다. 이 파운트는 뭐 핀테크 스타트업들 중에서는 AI 기술력으로 굉장히 우수한 평가를 받은 바 있고요. 뭐 언론사에서 이 해당 평가를 해서 발표를 하기도 하고, 또 대외적으로 이제 다양한 국가에서 지정하는 상들을 좀 수여받기도 했습니다. 혁신 기업에 지정된 바도 있고요. 또 이런 파운트의 이제 기술력과 성장성을 인정해서 이 국내 이제 유수 기관들에서 안정적인 투자를 또 유치해 왔습니다. 특이한 게 저희랑 프로젝트를 진행한 회사들이 되게 직접 투자를 많이 진행했습니다. 신한이 저희랑 프로젝트에서 또 투자를 하시고, 우리은행이 또 저희랑 같이 이 서비스를 내서, 우리은행의 지금 우리 로보 알파라는 로보 어드바이저 서비스는 저희 파운트가 제공하고 있는 솔루션에 의해서 돌아가고 있는데요. 이미 100만 명의 이제 다운로드를 기록하고 이제 상당히 많은 유저들이 쓰고 있습니다. 그런 이 실제 성과, 저희 투자 성과와 유저들의 만족도를 보고 또 직접 투자를 하시기도 하고, 그래서 저희랑 협업한 곳의 전략적 투자자들로 많이 참여를 하게 되고요. 이제 최근에는 또 이제 400억 규모의 또 전략적 투자를 유치하게 돼서 다음 주 정도에 좀 클로징이 될 것 같습니다. 그래서 앞으로 회사가 이 기술 발전에 있어서는 대한민국에 있는 다양한 금융기관들과 전략적 파트너들과 협업을 통해서 이 AI 쪽을 중심으로 해서 이 금융의 전 제조업이라고 표현을 하는데요. 정말 위험을 관리하고 장기적으로 안정적인 성과를 내는 것에 관심이 있는 회사는 되게 드문 것 같습니다. 근데 저희 파운트는 이러한 곳에 이제 1,000억의 기술에 1,000억 원을 기술에만 투자하겠다라는 좀 포부를 가지고 있고요. 앞으로 대한민국을 넘어서 아시아, 심지어 미국에도 도전할 만큼 저희 회사는 이제 기술력에 있어서만큼은 강하게 좀 드라이브를 걸려고 합니다. 보통 이런 AI 기반으로 투자를 하는 많은 회사들이 사실 풀고자 하는 문제는 내일 대박 주식 찾는 전 연금술 같은 것 같아요. 금을 찾기 위해서 많이 다니시는데, 저희는 어떻게 보면 그런 회사들이 뭐 못한다, 나쁘다라고 폄하하는 게 아니라 저희랑 가는 길이 다른 것 같습니다. 저희 파운트는 우리가 풀고자 하는 질문은 이 자산의 배분을 통해서 안정적 성과, 안정적 장기 성과를 가져오는 거고, 그걸 통해 이루고자 하는 길은 대한민국의 사람들이 안정적인 노후 대비를 할 수 있게 도와주는 겁니다. 결국에는 현재 개인연금 서비스들은 저희가 로보 어드바이저에서는 유일하게 지금 런칭을 하고 있고요. 향후에 이제 퇴직연금 쪽도 규제가 풀리면서 이 대한민국의 많은 사람들이 퇴직연금을, 현재 여기 계신 분들도 아마 퇴직연금이 어떻게 운영되는지 모르시는 분들도 계실 거고, 아주 많은 경우에 퇴직연금을 적극적으로 운영할 수 없게 바쁜 삶을 사실 겁니다. 그래서 다들 투자하시는 분들마저도 펀드 하나에 넣고 10년씩 그냥 묵혀두고 있거나요, 혹은 원리금 보장에 넣고 있죠. 이런 것들이 많이 바뀌게 될 겁니다. 이제 저희 파운트에 의해서 한 개의 금융상품이 아닌 다양한 금융상품의 포트폴리오로 투자가 되고, 투자가 고정되어 있는 것이 아니라 지금과 같은 시장의 불안정한 상황에서는 적극적으로 위기를 대응하면서 채권 비중들도 조정하면서 자산들을 지켜주는 그런 모습들을 보시게 될 겁니다. 저희 파운트는 기존엔 B2B 위주로 비즈니스를 많이 해왔었고요. 이 B2B의 탄탄한 좀 레코드랑 성과를 기반으로 이 B2C에도 진출하게 돼서 아주 빠르게 또 고객을 모으고 성장을 해오고 있습니다. 그래서 현재는 10만 명 이상의 이
투자 고객들을 모았고요. 이 다운로드는 100만을 돌파했습니다. 그래서 저희 다운로드한 고객의 10% 이상이 실제 계좌를 개설하고 투자까지도 이루어지고 있습니다. 이게 굉장히 높은 수치예요, 사실. 이 앱을 다운로드하는 건 어떻게 보면 그렇게 어려운 일이 아니죠, 마케팅에서. 근데 그러한 고객들이 실제 투자까지도 연결이 되고 이 계좌를 개설하는 것만도 엄청나게 고통스럽거든요. 이제 보통 일반적인 금융 앱을 경험해 보신 분들은 아시겠지만 여기에 실제 입금을 해서 투자까지 한 고객이 10%가 넘는다라는 건 저는 정말 고무적인 수치다라고 생각을 하고 있고요. 더 놀라운 사실은 저희 첫 번째 투자를 한 고객의 추가 납입 비율이 거의 50%에 육박하고 있다는 겁니다. 처음에는 이 비율이 20%로 시작을 했고요. 현재는 이제 46%, 아마 조만간 50%를 돌파할 것 같습니다. 그래서 그만큼 한번 저희 고객이 된 사람들은 만족도가 높고 신뢰를 형성해 가고 있다라고 보고 있고, 이걸 바탕으로 저희 파운트는 궁극적으로는 현재는 이제 작은 돈들 위주로 펀드와 ETF들을 운용하지만 개인연금으로 자연스럽게 전환이 되고 있고요. 더 나아가서 규제가 이제 완화될 경우에 혹은 규제가 완화되지 않으면 저희 회사가 빠르게 성장해서 직접 연금 사업자가 되는 라이센스를 확보할 수 있을 것 같습니다. 그래서 퇴직연금 시장에도 진출하고자 합니다. 그리고 저희 B2C만이 아니라 저희 회사는 탄탄하게 이제 B2B 사이드에서 기술력을 입증해 왔고요. 현재 20여 개의 금융기관들과 협업을 하고 있으며 이 가장 보수적인 은행권들에서 검증을 받았고, 메트라이프 같은 글로벌 보험사, 이 글로벌 보험사에서 작년에 혁신 그 프로젝트 사례 중에서 메트라이프 코리아가 저희랑 한 게 1위로 꼽히게 됐었고요. 지금 메트라이프 재팬과도 좀 논의를 하고 있는 상황입니다. 카톡 기반으로 변액보험은 한번 팔고 나면 모두가 사실 버리는 영업 중심의 상품이었는데, 이 변액보험은 굉장히 투자 상품이랑 유사합니다. 그래서 꾸준하게 고객을 관리할 수 있는 AI 기술을 도입하는 혁신적인 좀 그 기술을 도입하게 됐고요. 이후에 이제 더 보험 영역, 자산 관리 영역, 자산 운용사, 또 증권사까지도 계속 확대하면서 이제 마이데이터라는 새로운 또 영역에 저희가 연계가 되면서 그 맞춤형 자산 관리 서비스로도 이런 그 금융기관들과 협업을 더욱더 공고히 해나갈 것 같습니다. 그리고 국내에만 한정할 것이 아니라 저희가 이제 11월 달이 되면 10월 말이죠. 10월 말이면 이 미국의 2개의 ETF가 상장이 되게 됩니다. 그래서 대한민국의 금융회사들 중에서 어떻게 보면 그 최초라고 말할 수 있는데요. 자문하는 방식을 통해서 저희가 미국에 직접 그 뉴욕 거래소에 상장을 하게 되고요. 그래서 파운트가 운영하는 2개의 테마 ETF가 이 거래소에 상장이 되고, 이 뉴욕 거래소에 상장이 된다는 의미는 한국 사람뿐만이 아니라 전 세계 투자자들이 파운트의 운용 기술을 통해서 파운트의 투자에 대해서 접근 권한이 아주 쉽게 생긴다는 의미입니다. 그래서 저희 파운트는 해외 진출을 하는 방식을 어떻게 보면 굉장히 스마트한 방식을 통해서 빠르게 이제 확장을 해 나가려고 하고 있고요. 처음에 저희가 생각한 방향에서 어떻게 보면 글로벌 그 시장에 진출한다를 저희가 직접 진출하는 그림에서 벗어나서 ETF 상장들을 통해서 세계 금융시장에 도전장을 내밀고 빠르게 성장하는 모습들을 좀 보여주고자 합니다. 네, 이것으로 좀 발표를 마무리 짓고, 저희 파운트는 저희 회사의 미션인 모든 사람들의 경제적 자유를 실현하기 위한 구체적인 해결책을 제시하는 여정을 끊임없이 추구해 나가겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 노령화 될수록 안정적인 장기 투자에 대한 관심은 높아질 수밖에 없는데요. 그런 점에서 인공지능 투자 솔루션 파운트에 대한 관심을 가지고 아마 집중해서 들었던 분들 많으실 것 같습니다. 자, 인공지능 투자 솔루션 파운트의 김영빈 대표님 발표를 첫 번째 발표로 들어봤고요. 이어서 소개할 기업은 오가노이드 사이언스입니다. 이 줄기세포를 3차원 배양해서 인체 장기를 재현하는 가장 발전된 플랫폼 오가노이드를 활용해서 난치병 치료제를 개발하는 업체입니다. 우리나라 최초 오가노이드 전문 신약 개발 혁신 기업인 오가노이드 사이언스 홍진만 이사님을 만나보겠습니다. 안녕하세요. 저는 오가노이드 사이언스의 재무이사를 맡고 있는 홍진만이라고 합니다. 오늘 이렇게 좋은 자리를 마련해 주셔서 저희 회사를 소개할 수 있는 자리를 만들어 주신 것에 대해서 감사드리고요. 저희 회사 소개 시작할 수 있도록 하겠습니다. 저희 오가노이드 사이언스는
유종만 대표께서 2018년도 10월에 설립한 회사이고요. 저희는 세계 최초의 오가노이드 재생 치료제를 허가를 맡아서 상용하는 것을 목표로 지금 현재 판교의 R&D 센터에서 연구원들과 더불어서 지금 사업을 진행하고 있고요. 최근에 강명에 있는 GMP 센터와 그다음에 서울 아산병원 안에 있는 GMP 센터를 구축해서 지금 빠르게 성장을 해 나가고 있습니다. 오가노이드 하면 다들 생소하게 생각하실 텐데요. 그 네이처에서 보게 되면 2017년도에 혁신 기술로 선정을 했고요. 사이언스지에서도 2018년도에 혁신 기술 선정할 만큼 엄청나게 유망한 기술이라고 볼 수 있겠습니다. 저희는 이런 핵심 기술을 활용해서 신약평가 플랫폼과 재생치료제 분야에서 글로벌 리딩을 해 나가면서 회사를 운영해 나가고 있습니다. 먼저 저희 회사에 대해서 설명드리기 전에 저희 대표님에 대해서 간단하게 좀 설명을 드리면 저희 유종만 대표께서는 차의과대학 교수이시면서 차바이오텍에서 의학본부장을 역임하셨고요. 연구 성과뿐만이 아니고 사업화 관련된 부분에 대해서도 상당히 탁월한 성과를 보여주고 있어서 저희 오가노이드 사이언스가 급속도로 지금 성장을 해 나가고 있는 단계에 있습니다. 저희의 주요 임원진들을 간단하게 소개를 하자면 저희 CTO인 이경기 이사는 저희 오가노이드 사이언스의 저희 유종만 대표와 더불어서 함께 코파운딩을 하게 되었고요. 지금 현재는 기술 분야를 총괄하고 있습니다. 임상 분야에서는 저희 신현수 CMO가 계셔서 임상 전반적인 것들을 지금 총괄하고 계시고요. 또한 CSO인 황동현 박사께서는 지금 저희 기초 연구 분야를 총괄하고 계십니다. 저가 있고요. 그리고 BD 분야에 대해서는 김정현 디렉터가 있어서 IP와 기술 사업화 관련된 측면을 총괄해 주고 있습니다. 저희 회사는 2019년도 말 기준으로 했었을 때는 무려 8명 정도밖에 직원이 없었습니다. 하지만 2020년도 말에는 22명, 지금 현재는 대략 50명 정도가 근무할 만큼 정말 빠른 속도로 지금 성장을 해 나가고 있는 상태이고요. 지금은 임상 개발 단계에 돌입함에 따라서 저희 임상팀과 그다음에 사업개발팀을 팀 빌딩해 나가는 과정 가운데 있습니다. 오가노이드 하게 되면 잘 모르시기 때문에 오가노이드에 대해서 잠깐 설명을 드리면 인체 장기에서 조직 일부를 떼내게 됩니다. 그리고 그 떼낸 조직에서 줄기세포를 일부 떼내게 되고요. 줄기세포를 배양을 함으로 인해서 그 배양을 하게 된 줄기세포가 좀 확대되다 보게 되면 그 인공 그 미니 장기 형태, 장기 유사체 형태로 되는 오가노이드라고 하는 모양을 갖게 되는데 잘 말씀으로 들기 대해서는 좀 잘 이해가 안 될 수 있는 부분이 있기 때문에 저희 영상을 통해서 간단하게 좀 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 장 부분에서 조직을 일부 떼어내게 되고요. 떼어낸 조직에서 줄기세포만을 분리를 하게 됩니다. 이 분리된 줄기세포를 엑스트라셀룰라 매트릭스라고 하는 3천 배양 환경 가운데다가 넣게 되고요. 그 안에 저희의 그로스 팩터 등 다양한 인자들을 집어넣어서 배양을 하게 되면 이 배양을 하게 된 줄기세포들이 분할을 통해서 기존에 있었던 조직하고 비슷한 형태의 세포 구성과 그리고 기능과 그리고 구조를 갖게 되는데 이거를 오가노이드라 이해를 하시면 되겠습니다. 저희는 이런 오가노이드를 활용해서 그 손상된 장기에 그 이식을 하는 재생 치료제 분야와 더불어서 그 오가노이드가 인체에서 유래했다는 것을 기반으로 했기 때문에 약물의 효능 평가 그리고 독성 평가를 하는 오가노이드 신약 평가 플랫폼 두 가지 분야로 사업을 추구해 나가고 있고요. 처음에 말씀드렸던 재생 치료제는 아톰 플랫폼이라고 부르고요. 두 번째 말씀드렸던 신약 개발 플랫폼은 아디오 플랫폼이라고 명명하면서 저희들이 사업을 진행하고 있습니다. 먼저 재생 치료 플랫폼인 아톰에 대해서 간단하게 좀 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 일반적으로 알려져 있는 치료제들이라고 하게 되면은 제거하는 데 초점을 맞춰주고 있습니다. 예를 들면 항암제라고 하게 되면은 암세포를, 그리고 항염제라고 하게 되면은 염증을 억제해 주는 데 초점을 맞추고 있다고 하게 되면 저희는 재생 치료제로서 손상된 장기에 장기를 재생해 준다는 측면에서의 초점을 맞추고 있어서 기존 치료제들하고는 그런 측면에서 좀 차별화된 포인트를 가지고 있습니다. 기존에 있는 줄기세포 기반의 재생 치료제들이 주로 염증을 억제해 주는 데 초점을 맞췄다고 하게 되면 저희는 오가노이드를 활용해서 손상된 조직에 이식을 해서 직접적인 재생을 유도하는 것을 저희들 목적으로 하고 있고요.
TNF 알파 같은 항염 치료제들이 염증을 억제함에도 불구하고 조직이 재생되지 않는 그런 환경 가운데 있는 불응성 염증성 장질환 환자들을 대상으로 저희들이 재생 치료제를 통해서 손상된 장기를 직접적으로 재생하겠다 하는 것이 저희가 접근하려고 하는 한 예라고 보시면 되겠습니다. 저희의 치료제에 대한 기전을 간단하게 좀 설명을 드리게 되면은 이 오가노이드이고요. 오가노이드의 그 빨간색으로 칠한 보이시는 분이 줄기세포 부분이라고 이해하시면 되겠습니다. 이게 손상된 장기에 들어가게 되고요. 그 손상된 장기에 이식을 하게 되면 그 이식된 오가노이드가 생착을 하게 되고요. 생착을 하고 나서는 분할을 해서 실질적인 조직으로 재생을 하는 형태가 저희가 생각하는 치료제의 기전이라고 보시면 되겠습니다. 이런 치료제들 같은 경우는 저희가 조직을 침습적 획득을 바이옵시를 통해 가지고 획득을 하게 되고 그 획득된 조직을 전처리를 통해서 생산을 하고 생산한 것을 기반으로 QC를 해서 다시금 환자한테 이식하는 형태의 그런 프로세스로 진행이 된다고 이해하시면 되겠습니다. 저희는 오가노이드의 특성과 그리고 시장의 특성들을 반영을 해서 치료 옵션이 적고 그 다음에 디지즈 버든, 그러니까 치료를 통해서 되게 고통스러운 그런 치료제들을만을 뽑아서 저희들이 연구 개발을 진행하고 있는데요. 그것들이 저희가 지금 하고 있는 아톰C, 장, 침샘, 자궁, 간의 형태라고 보시면 될 것 같고 거기에 맞는 프로그램으로서 각각의 질환들을 적응증을 대상으로 진행을 해 나가고 있습니다. 먼저 저희가 지금 진행하고 있는 것은 장 파이프라인에 대해서 간단하게 좀 소개시켜드리면 암 환자들의 방사선 치료를 하게 되고 그다음에 자가 면역 질환 환자들의 염증에 의해서 장 부위가 손상을 입게 되는 부위가 있고요. 저희는 그런 손상을 입게 돼서 근원적으로 치료가 잘 안 되는 부위를 치료하겠다라고 하는 것이 저희의 목적이라고 보시면 될 것 같고요. 저희가 지금 하고 있는 걸 간단하게 좀 설명을 영상을 통해 설명을 드리도록 하겠습니다. 돼지 영상인데요. 돼지로부터 해서 조직에서 생검을 일부 떼어내게 됩니다. 떼어낸 것을 회사에서 생산을 하게 되고요. 그 생산된 걸 기반으로 해서 QC를 진행하고 QC를 진행한 것을 가지고 방사선 조사가 된 돼지의 장에 이건 방사선 직장염이 걸린 돼지입니다. 돼지 장에 저희의 치료제를 이렇게 분사를 해주게 되면은 이 분사된 저희 치료제가 실질적으로 생착을 하게 되고요. 그 생착된 게 지금 보시는 것처럼 형광색으로 보시게 되는데 그렇게 됐을 경우에 이식군과 비식군이 이렇게 크게 차이가 날 만큼 치료 효과가 있는 것을 보실 수가 있게 됩니다. 저희의 이 치료제는 오가노이드 치료제 같은 경우는 오가노이드가 생착됨으로 인해 가지고 그 주변에 있는 정상 장 세포와 비슷한 형태를 구성하고 있게 되는 것을 확인할 수가 있었었고요. 그리고 직접적으로 재생을 시킬 수 있는 것을 G 모델을 통해서 저희들이 확인을 하게 되었습니다. 또한 저희의 그 치료제는 높은 생존율과 빠른 회복 능력을 가지고 있다는 것들도 저희가 확인을 하게 되었고요. 이거는 부수적으로는 혈관의 주변에 있는 혈관을 신생을 유도하게 되고요. 주변에 있는 세포의 증식 또한 유도하는 것을 저희들이 확인하게 되었습니다. 저희는 그런 저희가 만들었던 장 오가노이드 기반으로 해서 저희가 타겟하고 있는 질병은 방사선 직장염하고 염증성 장 질환, 그 중에서도 크론병이 저희가 특화되는 질병이라고 보시면 될 것 같은데요. 이걸 타겟으로 한 저희 치료제가 지금 현재는 임상 단계를 준비하고 있고 비임상 단계에서 진행하고 있다고 보시면 될 것 같고요. 좀 더 구체적으로 좀 말씀을 드리면 저희의 치료제는 저희는 내년 2월 정도에 그 IND 서브미션을 해서 내년 5월 정도에는 임상에 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 저희의 장 파이프라인뿐만 아니고 저희가 침샘, 자궁, 간 등의 후속적인 파이프라인 또한 같이 연구를 진행하고 있는 단계에 있고요. 이것들은 각각의 지금 국내에 있는 유수에 있는 대학 병원들과 더불어서 함께 연구 개발을 진행하고 있습니다. 그 중에 한 예를 설명을 드리자면 저희가 최근에 아산병원과 연구와 그 GMP를 구축을 하고 공동 임상 연구를 하기 위해서 협약을 체결하게 되었고요. 최근에는 아산사회복지재단으로부터 저희가 전략적인 투자 유치로 받게 되었습니다. 저희는 그 임상뿐만이 아니고 사업화에 대한 부분도 상당히 많은 관심을 가지고 있고요. 그 사업화 중에서도 특별히 해외 진출에 대한 분야에 대해서 크게 관심을 가지고 있습니다. 저희는 해외에서는 글로벌리 CMO를 가지고 있는 론자 같은 업체들과 함께 더불어 가지고 생산 전략을 같이 수립하려고 지금 하고 있고요. 독일 같은 프라운호파인 같은 회사들과 더불어서 공동 개발, 그리고 일본 같은 경우에서는 일본 차병원과 함께 더불어서 재생의료 트랙으로 상용화를 지금 가속화하려고 지금 준비 중에 있습니다.
여기까지가 해서 저희가 아톰 플랫폼 재생 치료제에 대해서 간단하게 설명을 드렸고요. 이제는 약물 평가 플랫폼에 대해서도 좀 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 다들 아시다시피 신약 후보 물질이 대략 한 10,000개 정도가 나온다고 하게 되면 그 중에 하나 정도만이 시판될 만큼 임상의 실패율이 상당히 높습니다. 이런 과정에서 임상 예측 모델이 있을 수 있다고 하게 되면 정말로 그 신약 개발에 있어서 상당한 혁신을 가져올 거라 생각하는데, 저희는 오가노이드를 활용해서 신약을 그 임상을 예측할 수 있는 모델을 구축을 해 나가고 있고, 그걸 통해서 엄청난 혁신을 이루려고 지금 생각을 하고 있습니다. 저희가 하고 있는 신약 평가 플랫폼, 그 중에서 저희는 항암제에 지금 초점을 맞추고 있고요. 항암제에 관련해서 저희는 벌써 췌장암, 폐암, 대장암에 대한 그 오가노이드 바이오 뱅킹을 구축을 해놓고, 항암제를 평가하는 그런 프로세스가 대략 3주 정도를 통해서 고속적인 스크리닝이 가능한 상황입니다. 저희는 그 환자와 그다음에 암 환자에서 유래했던 오가노이드를 각각의 약물 반응을 테스트를 했었고, 그 두 환자 오가노이드 간의 약물의 유사성에 대한 부분들을 확인했고요. 대략 83%의 유사성이 있다는 것 또한 밝혀내게 되었습니다. 저희는 오가노이드를 활용한 항암제 중에서도 특별히 면역 항암제 분야에서 지금 초점을 맞춰 나가고 있고요. 면역 항암제를 초점을 맞춰 나가는 이유 중에 하나는 이건 동물 실험으로서 해결하기가 좀 어려운 분야이라고 생각하기 때문입니다. 면역 항암제 같은 경우가 작동하기 위해서는 먼저 T셀에서의 TCR과 그리고 암세포에서의 그 안티젠이 서로 결합된 환경이어야만 면역 항암제가 작동하는지 여부를 확인할 수가 있게 되는데요. 저희는 그거를 보시는 바와 같이 환자에 유래한 혈액으로부터 T셀을, 그리고 암 조직으로부터 오가노이드를 각각 획득해서 그것을 공배양을 하게 되고요. 보시는 바와 같이 두 개가 결합된 상태에서 면역 항암제가 효과가 있는지 여부를 테스트하는 환경을 구축을 하게 되었습니다. 이렇게 구축됐던 그 면역 항암제에는 기본적으로 신약 개발 단계에서 신규 타겟을 검증하는 것부터 시작해서 임상 시험의 성공을 예측하는 형태까지 다양하게 활용될 수가 있는데, 저희가 최근에 서비스했던 것들을 간단히 좀 설명을 드리면, 저희는 국내 상장 제약사인 M사와 더불어 가지고 그 타겟 발굴을 하고, 그 타겟 발굴한 그 약물에 대해서 효능에 대한 평가를 진행하고, 그것들을 약제로 만들어 나가는 과정에 대한 부분들을 진행을 했었고요. 또한 국내 상장사인 또 A사하고 더불어서 면역 관문 억제에 대한 타굴 발굴 및 효능에 대한 입증을 진행을 해서 임상, 비임상 단계에 있던 그 약물을 임상 단계로 진행을 하는 것까지도 경험을 하게 되었습니다. 여기까지가 해서 저희가 면역 그 항암제에 대한 아디오 평가 플랫폼에 대한 부분을 설명을 드렸었고요. 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 저희 오가노이드 사이언스는 2018년도에 설립을 했음에도 불구하고 엄청나게 빠른 속도로 지금껏 달려오게 되었고요. 지금 현재는 재생치료제 분야에서 임상을 진행하고 사업화를 확대해 나가는 국내 유일의 한 기업이라고 이해해 주시면 되겠습니다. 저희는 저희가 갖고 있는 맨파워와 인프라스트럭처, 그리고 저희가 갖고 있는 기술과 그다음에 저희가 경험했던 임상과 해외 개발 경험들을 기반으로 해서 글로벌리 유수한 업체들과 더불어서 어깨를 나란히 하며 글로벌 리딩을 하는 오가노이드 바이오텍 회사로 거듭날 수 있도록 하겠습니다. 이상 저희 오가노이드 사이언스 회사 소개를 마칠 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 줄기세포를 활용한 난치병 치료를 기대하게 하는 발표였는데, 오가노이드 사이언스 홍진만 이사님의 발표 함께 나눠봤습니다. 지니포럼 스토리지 데모데이 2일차 행사 함께 진행하고 있고요. 자, 이번 세션의 마지막 발표가 되겠습니다. 지니포럼이 개최되고 있는 전주 소재 스타트업 기업인데요. 플러스바이오가 발표를 준비하고 있습니다. 이 바이오 시장에 발맞춰서 동물 실험 자동화 솔루션을 구축하는 기술 중심의 기업입니다. AI와 3D 프린팅 또 로보스틱 등의 경쟁력 있는 기술을 통해서 새로운 가치를 창출하고 있는데요. 자, 플러스바이오 박성걸 대표님을 만나봅니다. 안녕하세요. 플러스바이오 대표 박성걸입니다. 저희가 어떤 일을 하고 있냐면, 저는 이제 정부 출연연구소에서 한 연구원을 한 10년 정도 재직을 하면서
다양한 이제 비임상 관련된 실험들을 진행을 했었고, 그 중에서 좀 동물 실험 파트 부분들을 굉장히 좀 많이 경험을 했었는데요. 그때 느꼈던 것 중에 하나가 좀 굉장히 동물 실험이 좀 어렵고 복잡합니다. 그래서 어떤 약을 투여했을 때 이 투여 효과를 보는 것 자체가 굉장히 어렵고, 또 이거에 대한 효능 평가라든지 이런 부분들이 굉장히 어려운데, 여기에 인력들에 대한 부분들이 굉장히 많이 투입이 되고 많은 연구원들의 노력으로 이루어지게 됩니다. 하지만 전임상 단계에서 어떤 신약 개발 후보 물질이 하나가 나와서 성공적인 신약이 되기까지가 굉장히 많은 스텝들을 거치면서 많은 약물들이 드랍되고, 성공률은 9.6% 정도밖에 되지 않습니다. 근데 이제 이런 드럭 디스커버리나 아니면 신약 후보 물질들이, 캔디데이트들은 굉장히 한 10,000개 정도가 있고요. 이 10,000개들이 결국에는 하나의 신약으로밖에 성공을 못하게 됩니다. 저희는 그래서 이 10,000개와 이 가장 많은 캔디데이트들이 도전하는 시장이 이제 비임상 영역의 시장을 저희가 목표로 하고 있고요. 그 시장에서 각 단계마다 필요한 이제 동물 실험에 사용할 수 있는 자동 투여 장치라든지 아니면 실험의 정확도를 좀 더 높여줄 수 있는 장치들을 개발을 진행을 하고 있습니다. 최근에 이제 이슈가 되고 있는 게, 굉장히 이제 코로나로 인해서 바이오 의약품이나 뭐 다양한 신약 흡입 물질들이 이제 개발이 이루어지고 있지만, 그에 따른 이제 바이오 관련된 인력이나 이런 부분들은 굉장히 문제가 되고 있고, 또 숙련된 인력들이나 이런 부분들은 저희 같은 스타트업이나 아니면 일반 연구소 등에서 인원을 구하지 못해서 실험을 못하는 경우도 굉장히 많고요. 그래서 저희는 좀 동물 실험에 대한 좀 효율성이나 생산성을 높일 수 있는 그런 장치들을 주로 개발을 하고 있습니다. 비임상 쪽 이제 바이오 의약품 시장은 한 2조 정도 되는데, 이쪽 동물 실험 시장 쪽은 한 5,600억 원 정도의 국내 시장을 가지고 있고, 글로벌 시장 같은 경우는 한 8조 정도의 시장을 가지고 있습니다. 근데 최근에 이제 실험실 자동화 시장하고 어차피 같이 맞물려서 돌아가기 때문에 최근에 이제 작년부터 올해까지 국내 시장이 한 40% 정도 실험실 자동화 시장에 성장을 하고 있습니다. 그래서 저희는 그쪽에 에임을 맞춰서 저희가 초기에 진행했던 이제 3D 프린팅 기술을 활용을 해서 이제 동물 실험 장치들을 개발하는 쪽, 거기서 더 확장을 시킨 이제 로봇과 AI 기술을 융합한 로봇 자동화 시스템, 자동화 솔루션 쪽을 또 하나를 구축을 하고 있고요. 이를 개발을 하면서 구축된 이제 데이터베이스를 기반으로 해서 질환 모델 유해성 평가나 신약 후보 물질 평가에 활용 가능한 학습 모델이나 평가 모델들을 개발을 진행을 하고 있습니다. 그래서 저희가 첫 번째로 도전했던 건 이제 뇌실내 투여에 이제 사용할 수 있는 브레인젝트라고 하는 장치를 개발을 했고요. 그래서 저희가 이거에 대한 개발을 진행을 하면서 3D 프린팅 기술과 동물 실험 기술을 융합을 해서 만든 최초의 모델이고요. 그래서 저희는 국내 이제 정부 출연 연구소인 안전성 평가 연구소나 전북대학교 인수공통 전염병 연구소, 그리고 최근에는 이제 존스 홉킨스 메디컬 유니버시티에서 지금 저희 장치를 활용을 해서 지금 공동 연구를 진행을 하고 있고요. 이걸 하다 보니까 저희가 좀 더 다양한 기능을 가질 수 있는 장치들을 개발하고자 이제 투여를 좀 쉽게 할 수 있고 연구자 누구나 좀 활용할 수 있는 장치를 좀 개발하면 어떨까 해서 처음에는 이제 틸팅이 되고 연구자가 커스텀으로 좀 조절해서 실험을 쉽게 할 수 있는 장치를 개발을 했고요. 이걸 하다 보니까 또 좀 이걸 한번 자동화 시켜보면 어떨까에 대한 생각이 들어서 저희가 이제 로봇팔과 인공지능을 융합한 자동화 솔루션을 개발하게 되었습니다. 그래서 처음에 저희가 이제 로봇 기술이 없었기 때문에, 그래서 로봇은 레인보우 로보틱스라고 하는 카이스트 휴브랩 출신들이 만든 회사가 있는데 그 회사에 이제 부탁을 해서 이 로봇을 저희가 도입을 했고요. 그래서 저희 이제 사용에 맞게끔 이제 커스터마이징해서 이제 제작이 되었고, 그리고 인공지능을 왜 붙이게 되었냐면, 저희가 이제 혈관이나 각 타겟 부위를 저희가 센싱을 하게 되는데 거기에 이제 비전이라고 하는 하나의 이제 인공지능 기술 중에 비전 머신러닝이라고 하는 기술이 들어가게 되면, 저희가 육안으로 확인을 해서 어떤 좌표를 정하는 것보다 저희가 데이터셋을 구축을 해놓고 이걸 엣지 컴퓨팅에서 어떤 하나의 프로세싱을 통해서 계산된 좌표를 만들어주고, 이 좌표를 통해서 로봇팔이 직접 이 좌표를 이동을 해서 실험을 할 수 있게끔 하게 되면 저희가 원하는 데이터에 대한 신뢰성과 훨씬 더 자동화를 통한 연구자가 버튼만 누르면 실험을 할 수 있게 되는
그런 장치를 개발을 목표로 해서 투여 성공률 90% 이상을 목표로 해서 저희가 지금 진행을 하고 있습니다. 그러다 보니까 저희가 이제 목표로 하고 있는 건 인력 부분에서는 2명이 실험을 해야 될 걸 1명으로 줄일 수 있고, 그리고 연구 생산성 부분에서는 이제 사람이 하는 걸 대체하기 때문에 더 많은 동물을 실험을 할 수가 있고요. 연구 성과 부분에서는 로봇이 정확한 실험 데이터에 대한 신뢰도를 높여주기 때문에, 그리고 또 사람이 하게 되면 주관적인 것들이 많이 들어가게 되는데 로봇이 하게 되면 어느 정도의 신뢰성이나 객관성 확보를 할 수 있어서 신약 후보물질 성공률에 충분히 도움을 줄 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 저희는 이제 3D 프린팅 기반 로봇, 인공지능, 그래서 인공지능 신약 후보물질 평가 시스템을 구축을 해서 좀 글로벌 시장에 진출하고자 하는 목표를 가지고 있습니다. 저희 수익 모델은 일단 저희가 만들어진 장치 판매와 그리고 연구 용역 서비스는 이제 신약 후보물질이나 뭐 항암제, 아까 이전에 발표하셨던 분이 말씀하셨던 뭐 그런 부분들, 아니면 유효성 평가 서비스라고 해서 신약 후보물질의 효과가 있는지에 대한 평가 서비스를 저희 장치를 통해서 또 활용을 해서 진행을 할 거고요. 그 관련된 부수적인 이제 과학 기자재 관련된 부분들을 저희 매출 수입으로 생각을 하고 있습니다. 저희 주요 고객사는 이제 강원대학교, 뭐 정부출연연구소, 그리고 또 미국에는 존스 홉킨스라고 하는 굉장히 유명한 대학교들이 저희하고 같이 공동 연구를 진행을 하고 있고요. 저희 경쟁사로는 일단 이제 서머 피셔 사이언티픽이라고 해서 지금 실험실 자동화 쪽에서 글로벌 시장에서 가장 메이저 플레이어로 지금 활동하고 있는 회사가 하나가 있고요. 국내에는 이제 우정바이오하고 노터스라고 하는 회사가 있는데, 우정바이오 같은 경우는 이제 신약 개발 플러스터를 통해서 어떤 이제 동물 실험 쪽에 하나의 한 축을 또 담당을 하고 계시고, 노터스 같은 경우는 이제 신약 개발 후보 물질 쪽 유효성 평가 쪽에서 굉장히 국내에서 잘하고 있는 업체인데, 저희는 이 두 회사가 아마 생각하고 계시는 그 신약 개발 후보 물질 평가에서 동물 실험단을 저희가 또 해결할 수 있어서 좀 차별화할 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 저희 국내에 한 동물 실험 업체가 한 1,000개 정도 되고 국제학초에 등록된 업체는 한 476개 정도 되는데, 저희가 지금은 좀 출연연이나 제약회사나 CRO보다는 좀 출연연, 그러니까 좀 저희 장치에 대한 신뢰도나 이제 검증을 하기 위해서 정부출연연구소나 이런 부분들에서 저희가 장치 납품하는 걸 목표로 지금 진행을 하고 있고요. 이런 어느 정도 레퍼런스가 쌓인 뒤에는 일반 회사라든지 제약회사나 뭐 학교라든지 이런 곳에 저희가 장치 납품을 해서 매출을 확보할 예정입니다. 저희가 올해 좀 이제 KB 인베스트먼트에서 이제 시드 투자 5억 유치를 이제 최근에 받았고요. 그리고 그 다음 단으로는 저희가 내년 정도에 이제 동물 로봇과 인공지능 기술을 융합한 자동화 시스템을 구축을 해서 좀 유효성 평가 서비스 학습 모델이나 이런 부분들을 좀 더 발전시켜 나갈 예정이고요. 이 다음 단으로는 저희가 지금 2019년도부터 이제 글로벌 진출하려고 지금 계속 준비 중인데, 일단 시카고에 있는 메러랑 아니면 뭐 엠허브 이런 인프라를 통해서 저희가 미국 쪽 시장을 진출하기 위해서 좀 많이 노력을 할 예정입니다. 그리고 그 다음 연도 정도에 저희가 이제 M&A 딜이나 아니면 IPO 지금 준비를 하고 있습니다. 저희가 이제 동물 실험 관련된 부분들은 저희가 자체적으로 다 개발을 하고 있고요. 로봇이나 이제 인공지능 같은 경우는 이제 오픈 이노베이션을 통해서 다른 기관이나 학교나 이런 분들과 같이 협업을 진행을 하고 있고요. 저희가 작년에 이제 글로벌 협력 프로그램인 이제 마이크로소프트하고 중소기업 벤처부하고 하는 이제 마중 프로그램이라고 하는 것을 이제 진행을 했고, 그때 이제 또 광주과기원하고 AI 대학원과 또 같이 광주과기원 차병래 교수님과 같이 또 AI 관련된 또 공동 연구를 진행을 했고요. 그리고 또 비전 머신러닝 같은 경우는 이제 비트리라고 하는 이제 비전을 굉장히 잘하는 회사가 있는데, 그 회사와 같이 협업을 해서 현재 지금 기술 개발을 진행을 하고 있습니다. 저희가 등록 특허는 한 4건 정도 가지고 있고요. 출원은 한 4건 정도 저희가 또 같이 진행을 했고, 그리고 미국 특허 1건, PCT 2건, 상표 등록 5건 등을 가지고 있습니다. 저희 핵심 인력들은 이제 저는
저가 이제 기술 개발과 이런 부분들을 같이 총괄하고 있고요. 그리고 인공지능과 로봇 제어 쪽은 저희 연구원들이 담당을 하고 있고, 그리고 저희 그 원자력 연구원 안에 저희 기업 부설 연구소가 있는데 그쪽에서 이제 유효성 평가 서비스와 이런 부분들은 이한희 연구원과 이진환 연구원이 담당을 하고 있습니다. 저희 플러스 바이오는 이런 인공지능과 로봇 제어 기술 그리고 동물 실험 기술을 융합을 해서 좀 새로운 가치를 창조해서 좀 비임상 시장 쪽에서 좀 메이저 플레이어가 되는 걸 목표로 하고 있습니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 전주에 자리하고 있는 바이오 플러스 바이오와 함께 또 다양한 내용들을 확인해봤던 시간입니다. 스토리지 데모데이 둘째 날 행사 진행하고 있고요. 첫 번째 세션에서는 파운트와 오가노이드 사이언스 그리고 플러스 바이오까지 만나봤습니다. 10분간 쉬는 시간 갖고요. 다음 기업들 만나보겠습니다. 네, 지니프로 2일차 스토리지 데모데이 함께 진행하고 있습니다. 두 번째 세션을 진행하겠는데요. 두 번째 세션에서는 라 메디텍과 브렉소젠 그리고 SM랩이 발표를 준비하고 있습니다. 첫 번째 발표를 진행할 기업은 라 메디텍입니다. 의료 분야에서 다양한 목적을 위해 사용할 수 있는 레이저 기술, 또 레이저 모듈, 전원 공급 시스템, 또 레이저 시스템에 특화된 기술을 가지고 있는 기업인데요. 라 메디텍의 최종석 대표가 발표를 준비하고 있습니다. 만나보겠습니다. 반갑습니다. 방금 소개받은 라메디텍의 최종석입니다. 저희 라메디텍은 레이저 메디컬 테크놀로지라는 의미로 레이저를 통해서 다양한 의료라든지 미용, 동물 쪽의 장비들을 그런 것들을 생산하는 그런 회사라고 볼 수 있습니다. 특히 저희 라메디텍은 체열이라는 시장에서 그 바늘 없는 체열이라고 하는 새로운 패러다임을 만들어 나가고 있는 레이저 전문 헬스케어 기업입니다. 저희 라메디텍은 2012년 1월에 삼성종합기술원의 연구자들 4명이서 처음 창업을 시작했고요. 저희가 창업하고 나서 저희가 그 혁신적인 레이저 기술을 가지고 그동안에 크고 비싸고 그다음에 또 레이저라고 하면은 장비를 관리하기가 굉장히 어려운 그런 단점들이 있는 것들을 저희는 좀 작고 그다음에 값싸고 그리고 다양한 분야에서 쓸 수 있도록 하기 위해서 초소형의 레이저 모듈을 만드는 데 집중하였습니다. 그래서 그런 혁신적인 레이저 기술을 바탕으로 해서 건강하고 아름다운 그런 삶을 위한 다양한 의료 기기들을 좀 개발을 하고 있습니다. 레이저라고 하면은 아마 다들 잘 아실 텐데요. 단일 파장의 증폭된 광 에너지를 가지고 각 파장별마다의 다양한 효과들이 있는데 이와 같은 효과들을 가지고 거기에 맞는 적응증에 대응할 수 있는 그런 장비들을 생산하고 개발하고 있습니다. 보시는 표와 같이 308 파장대 같은 경우는 항염증이라든지 면역 반응에 탁월한 효과를 가지고 있습니다. 그래서 아토피라든지 백반 또는 건성과 같은 그런 면역 관련 질환에 탁월한 효과를 보이고 있고요. 2940 나노대라고 하는 얼빈 약을 매질로 하는 그런 파장 같은 경우에는 피부의 박피라든지 그다음에 피부의 천공과 같은 그런 효과들을 가지고 있습니다. 그래서 저희는 레이저 체열이라고 하는 그 2940 나노대의 파장을 가지고 피부에 미세한 홀을 만들고요. 그 홀에서 나오는 혈액을 가지고 혈당이라든지 아니면 다양한 그런 질병을 진단하는 그런 데 시료로 쓸 수 있는 혈액을 채취하는 그런 기술들을 개발해 나가고 있습니다. 그 보시는 것처럼 레이저라고 하면은 굉장히 그 앞서 말씀드린 것처럼 굉장히 크고 그렇게 복잡하고 그다음에 메인터넌스가 어려운 그런 장비들인데 보통 일반적으로 한 뭐 70cm에서 한 2m, 뭐 1m 이렇게 좀 상당히 좀 큰 그런 장비입니다. 그런데 저희는 저희 연구진들이 한 3년 이상 동안에 여러 가지 한 수백 번 이상의 뭐 테스트를 통해서도 작은 형태의 지금 보시는 바와 같이 손가락 한 2마디 정도의 작은 형태임에도 불구하고 상당히 고출력의 그 에너지를 낼 수 있는 형태로 레이저를 개발할 수 있었습니다. 이와 같은 레이저 초소형화된 레이저를 통해서 뭐 체열 시장이라든지 의료 쪽에 쓰일 수 있는 그런 레이저 시장, 그다음에 뷰티 시장, 그다음에 동물 시장으로도
저희가 확대해 나가고 있습니다. 레이저라고 하면은 많은 분들이 다양한 그런 그 광 에너지를 가지고 있기 때문에 뭐 쉽게 만들 수 있거나 이렇게 말씀들을 또 많이 하시는 게 사실이기도 합니다. 하지만 많은 기업들이 이와 같은 초소형화에 대한 시도를 많이 했었는데 상당히 많은 어려움들이 있었고요. 거기에는 거기 그 필요로 한 어떤 특정 매질을 증폭한다든지 이와 같은 것을 할 때 에너지의 손실이라든지 다양한 어떤 설계 기술들이 좀 필요한데 그런 부분들에서 애로 사항이 있었고 저희 또한 마찬가지로 레이저 쪽 분야에서 상당히 오랫동안 연구 개발했던 그런 엔지니어들이지만 한 3년간의 긴 시간 동안을 개발을 해 나갈 수밖에 없는 그런 어려움이 있었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 체열 시장이라든지 미용 시장, 의료 시장으로 저희가 진입을 할 때 있어서 저희의 그 기술을 가지고 실질적으로 의료기관이라든지 홈헬스케어라든지 이와 같은 분야에 제대로 된 제품을 만들기 위해서 협력 의료기관으로 뭐 고대구로병원이라든지 단국대학교 병원, 가천대병원 같은 이런 대학병원이나 종합병원들의 협력을 좀 받았고요. 그리고 거기 계신 교수진들을 통해서 다양한 자문이라든지 어드바이스를 받으면서 실질적으로 꼭 쓸 수 있는 그런 장비를 개발하려고 하였습니다. 저희가 현재 지금 개발하고 판매하고 있는 제품들은 체열용 앞서 말씀드린 것처럼 체열을 할 때 필요한 체열용 레이저, 그다음에 치료 미용용 레이저, 반려동물용 레이저를 개발 및 생산 판매하고 있습니다. 저희가 첫 번째로 이 레이저 초소형화된 레이저 기술을 가지고 타겟으로 봤던 시장은 당뇨 시장이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그 중에서도 너무나도 잘 알고 계시겠지만 전 세계 그 한 10%의 인구 중에 만성적인 질환으로 당뇨병을 많이 앓고 있고요. 한국 같은 경우에도 약 한 450만 명 정도의 당뇨 환자들이 있고 당뇨 전 단계라고 할 수 있는 그런 당뇨 전 단계 환자까지 합치면 약 1,000만 명 가량으로 상당히 많은 그런 당뇨 환자들이 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 당뇨는 우리 주변에서 흔히 발견할 수 있고 또 당뇨를 관리하기 위해서는 체열이라고 하는 그러한 단계를 꼭 반드시 필요로 하고 있는데 체열이 주는 여러 가지 불편함이라든지 문제점들이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 체열을 잘 꺼리게 되고 그로 인해서 다양한 합병증들이 발생하고 있고요. 그 아래 그림에서 보이는 것 같은 경우는 1형 당뇨라고 할 수 있는 선천적으로 당뇨병을 앓고 있는 그런 아이들이 한 달 동안의 인슐린을 맞는 그러한 인슐린의 양을 도표로서 그려놓은 그런 그림이라고 할 수 있겠습니다. 이런 그 혈당과 같은 이런 체외 진단 시장이 고감도의 바이오 센서들이 굉장히 발전함에 따라서 급성장하고 있는 상황이고요. 거기에는 다양한 시료들이 쓰이고 있습니다. 최근에는 뭐 눈물이라든지 땀, 그다음에 뭐 혈액 같은 이와 같은 다양한 시료들이 쓰이고 있는데 그 중심에서 가장 다양하고 정확한 정보를 줄 수 있는 것은 혈액이라고 말씀드릴 수 있습니다. 하지만 혈액이라고 하는 것들은 기존에도 수백 년 동안에 다른 것들로 대체할 수 없는 그런 단점 때문에 지금까지도 계속 써오고 있었고요. 그런데 저희는 이제 그 체열이라고 하는 것을 바늘 이외에도 저희가 레이저로 이를 극복할 수 있을 것이라 생각하여서 레이저 체열이라고 하는 그러한 제품을 개발하게 되었습니다. 현재 2019년 당뇨 환자는 약 4억 6천만 명 정도 되고 있고요. 그 중에서도 체열 시장이 약 한 12조, 13조 정도 성장해 가고 있고 그 중에서도 말초 체열과 같은 그런 손끝 체열 같은 그런 형태는 약 한 3조 3천억으로 성장해 나가고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 당뇨 환자들이 체열을 하는 데에서 많이 꺼려지는 이유 중에 하나는 초기의 당뇨 환자들 같은 경우에는 바늘로 찔렀을 때 그 통증에 대한 그런 불편함이라든지 또 그다음에 바늘로 찔른 바늘이 혹시라도 다른 감염의 원인이 있다든지 이런 것들에 대한 두려움이 좀 있습니다. 그래서 바늘을 사용하고 나서 바늘을 교체할 때 감염에 대한 찔림 사고 같은 것으로 인한 2차 감염의 문제라든지 또 병원 같은 곳에서는 이제 B형 간염이라든지 C형 간염 같은 그런 고위험군 환자들이 왔었을 때 그 사용한 그 바늘을 혹시 착오라든지 어떤 그런 그 오류에 인해서 재사용하게 될 경우 감염에 대한 위험성을 가지고 있기 때문에 그런 바늘에 대한 두려움 같은 거라든지 통증으로 인한 그런 고통들을 얘기하고 있고요.
그리고 말씀드린 것처럼 이제 바늘 같은 경우를 자주 사용하게 되면 당뇨 환자들 같은 경우는 한 10년 정도라든지 5년, 10년 쓰게 되면 손끝에 굳은 살 같은 것들이 많이 생기게 됩니다. 그래서 미용적으로도 특히 1형 당뇨인 환자들 아이들 같은 경우에는 화장실에서 당뇨 체열을 한다든지 이런 경우도 상당히 많았습니다. 그래서 저희가 쓰고 있는 레이저의 그 파장 자체가 피부과에서 피부를 재생할 때 사용하고 있는 그런 파장을 사용하고 있어서 피부 재생에 대한 문제들도 해결을 할 수 있다라고 말씀드릴 수 있고요. 그리고 저희가 레이저가 피부에 미세하게 천공을 할 때 순간적인 온도가 상당히 높습니다. 그래서 천공과 동시에 살균을 하는 효과를 갖고 있기 때문에 그런 감염에 대한 그런 문제들도 좀 해결할 수 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이와 같은 레이저 체열기를 가지고 저희는 앞서 말씀드린 것처럼 혈당을 관리할 때 이런 당뇨 시장이라든지 그다음에 신생아의 발뒤꿈치 체열을 통해서 만성 질환을 관리하는 그런 질병 예측이라든지 그다음에 이제 최근에는 이제 혈액형 검사라든지 코로나 항체 검사 같은 거에서도 같은 현장에서 진단해서 바로 진단할 수 있는 POCT 시장에 진출로 확대해 나가고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 저희가 처음에 체열기 만들었을 때 병원하고 개인 겸용 제품을 한번 만들었었고요. 하지만 시장에서의 니즈가 다르다는 걸 좀 확인할 수 있어서 개인용과 병원용으로 구별해서 저희가 개발을 하였습니다. B2B 시장인 병원 같은 경우에는 가장 관점은 앞서 말씀드린 것처럼 감염에 대한 문제입니다. 아무래도 병원에서 감염의 그런 문제점이 생기게 되면 병원 내에 그런 어떤 레퓨테이션의 문제가 생기기 때문에 아무래도 그런 부분에 가장 큰 신경을 많이 쓰고 있고요. 당뇨 환자인 B2C 같은 경우에는 아무래도 그 통증이라는 그런 하루에 최소 한두 번에서 하루에 한 10번 이상을 체열을 하다 보니까 통증이라든지 바늘에 대한 공포감이 가장 첫 번째 우선 순위라고 할 수 있겠습니다. 그래서 저희는 이와 같은 그 레이저 체열기를 가지고 개발을 하였는데 병원에서 저희가 시장에 진출할 때 가장 첫 번째 들었던 것이 그럼 이것에 대한 어떤 그 검증된 어떤 효과라든지 이런 것들한 자료를 요청을 많이 하였습니다. 근데 저희가 처음에 이 레이저 체열기를 만들었을 때 기존 바늘과 효과라든지 안전성이 동일하다라는 걸 먼저 받았고요. 그다음에 병원에 진입할 때 말씀드린 것처럼 다양한 임상에 대한 요구가 있어서 가천대학교 병원이라든지 단국대 고대병원 같은 걸 통해서 저희 레이저 체열기가 안전하고 유효하고 우월하다라는 그런 평가를 임상을 통해서 확인할 수 있었고요. 최근에는 저희가 그 미국 혈액학회지인 트랜스퓨전이라고 하는 학회를 통해서도 저희 레이저 체열이 안전하고 우수하고 유효성이 있다라는 것을 게재할 수 있었습니다. 이와 같은 걸 통해서 저희는 이제 신의료 기술 등재를 진행하려고 하고 있습니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 레이저가 미세하게 천공을 할 수 있고 홀을 만들 수 있는 기술이 있다 보니까 저희가 이 한 개의 홀을 만드는 것을 여러 개의 레이저 빔으로 분할을 하여서 한 번에 100개 이상의 홀을 만들 수 있는 그런 시장으로도 진출하고 있습니다. 그 시장이 바로 미용 시장인데 빠르게 성장하고 있는 미용 시장 중에서 저희가 첫 번째로 생각했던 것은 화장품의 흡수를 도와주거나 약물의 흡수를 도와줄 수 있는 형태로 한 번에 100개 이상의 홀을 만들고 화장품의 흡수를 도와서 그 미용 시장 쪽으로 진출하는 것을 저희가 개발을 하였고요. 그래서 현재 앞에 보시는 것처럼 약간 그 드라이기 같이 생긴 형태의 프락셔널 레이저라고 하는 그런 제품을 저희가 개발을 하였습니다. 이와 같은 제품은 앞서 말씀드렸던 그 글로벌 화장품 회사라든지 미국의 대형 유통사와 현재 판매에 대한 그런 협의를 진행하고 있습니다. 또 하나는 위에 있는 것처럼 엑시머 파장이라고 하는 308 나노대의 파장을 저희가 만들었는데 이와 같은 파장은 항염증이라든지 면역 관련된 질환에 탁월한 효과를 가지고 있습니다. 그래서 기존에 수천만 원에서 한 수억 원 정도 되는 엑시머 레이저를 대체하는 제품으로 국내 최초로 약 1,000만 원대 가량으로 저희가 출시를 했고 상당히 이와 같은 고가의 엑시머 레이저를 구입하거나 사용하지 못했던 로컬 병원이라든지 이런 그 중소병원에서 최근 이와 같은 제품들을 구매하여 사용하고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 또 저희가 동물 시장 같은 경우는 최근에 빠르게 성장하고 있는데 동물 시장 중에서도 동물 병원에 오는 반려견이나 반려묘의 약 70% 가량이 피부 질환으로 인해서 오고 있습니다. 그래서 앞서 말씀드렸던 휴먼 쪽에서 사용하고 있는 엑시머 파장을 가지고 저희가 동물 시장 쪽에서 임상을 진행하였고 임상을 진행하였을 때
그 아토피성 외이염이라든지 이와 같은 동물 피부염에 대한 것들을 건국대학교 병원을 통해서 임상을 진행하였고요. 외관상으로 볼 때도 상당히 좀 개선이 되었지만 실제 아토피성에 관련된 국제 지표인 카데시 점수도 약 2배 이상 좋게 나왔습니다. 또한 이제 실제 피부 안에서의 그 세균, 유해균에 대한 어떤 그런 변화라든지 이런 걸 봤을 때도 유해균이 현저히 저하된다라는 그런 임상 결과도 확인할 수 있었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 저희가 지금 레이저 체열이라고 하는 이런 새로운 시장을 만들어 나가고 있는데 체열과 진단이 뛸래야 뛸 수 없는 그런 관계인 것처럼 저희가 현재 체열하고 진단을 같이 할 수 있는 그런 융복합 형태의 제품을 지금 개발을 해 나가고 있고 아마 내년도에 출시할 예정입니다. 또한 그 한 개의 파장을 가지고 한 개의 빔을 가지고 다양한 수십 개, 수백 개의 그 홀을 만들 수 있는 기술을 통해서 화장품 이외에도 약물에 대한 흡수를 도울 수 있는 약물 전달 시스템인 DDS 시스템으로도 저희가 정부 과제를 통해서 1차 프로토를 하였고요. 그다음에 동물 실험을 통해서 실제 바늘 인젝션과 레이저 인젝션의 그런 효과 또한 확인할 수 있었습니다. 지금 보시는 장표 같은 경우는 마우스에서 인슐린 주입했을 때 당뇨 같은 경우 바늘 인젝션과 레이저 인젝션을 통해서 시간에 따른 혈당의 저하라든지 실제 당에 대한 관리에 대한 것들을 확인할 수 있었고 그 옆에 있는 같은 경우는 하지열 개사증이라고 해서 피부에 대한 손상된 조직이 니들 인젝션과 저희 레이저 인젝션을 통해서 주사하였을 때 실제적인 피부의 재생이라든지 이와 같은 효과를 보일 수 있다는 걸 확인하여서 저희가 이걸 좀 더 정부 과제라든지 다양한 프로젝트를 통해서 사업화를 진행해 나갈 예정입니다. 저희는 레이저 체열이라고 해서 하는 그런 기술과 반대로 레이저 인젝션 다시 집어넣을 수 있는 그런 두 가지의 사업을 가지고 앞으로도 더욱더 성장해 나가는 그런 모습들을 보여드리겠습니다. 감사합니다. 네, 레이저 의료기기의 글로벌 기업으로 성장할 수 있게 되기를 바랍니다. 라메디텍의 최종석 대표의 발표를 함께 들어봤습니다. 자, 두 번째 발표는 브렉소젠이 준비를 하고 있습니다. 다양한 질환의 활용도가 높은 엑소좀 신약 개발을 하고 있는 기업인데요. 엑소좀 치료제 시장에서 글로벌 선도업체로 자리매김하고자 하는 브렉소젠의 김수 대표님을 만납니다. 네, 안녕하세요. 저는 세포가 분비하는 유용한 엑소좀으로 치료제를 개발하고 있는 브렉소젠의 김수입니다. 이 보시는 그림은 이제 세포 내 여러 소기관들을 좀 자세히 보여주고 있는 그림인데요. 그 그림에서 세포 표면에서 조그마한 알갱이들이 분비되는 물질들을 보실 수 있겠습니다. 이런 물질이 이제 세포가 분비하는 엑소좀이라고 하는 물질이고요. 이런 엑소좀은 세포가 어떤 환경에서 어떤 스트레스나 어떤 좋은 자극을 받았느냐에 따라서 그 안에 있는 다양한 성분들을 다르게 분비를 하고 있습니다. 그래서 엑소좀은 이제 세포가 분비하는 안정적인 지질 이중막 구조의 나노 단위의 그런 작은 소포체이고요. 그 엑소좀을 분비하는 세포의 엑소좀 안에는 그 단백질이라든가 마이크로RNA, 지질 등의 성분들이 포함되어 있고 그리고 이 엑소좀을 가지고 세포 간의 상호작용이 조절되는 신호전달 매개체로서 세포의 어떤 성장이라든가 이동, 분화, 사멸 등을 포함한 세포의 행동을 조절하고 있다고 합니다. 그래서 엑소좀을 분비한 세포의 특성이 엑소좀 내에 아주 잘 반영이 되어서 바이오 마커로서 진단으로도 쓰이기도 하고요. 그리고 엑소좀이라고 하는 물질 자체가 세포 투과성이 매우 높아서 안정적으로 어떤 엑소좀 안에 있는 성분을 전달하기에 좋은 구조를 가지고 있습니다. 그래서 드럭 딜리버리 시스템, DDS로도 활용하고 있고 그리고 엑소좀을 분비하는 유용한 세포 자체에서 분비된 엑소좀을 가지고 세라피틱 에이전트로도 활용을 하고 있습니다. 그래서 엑소좀을 분비하는 세포의 특성을 잘 조절을 하면 엑소조말 세라피틱 카고를 이용한 치료제 개발이 가능한 그런 특징을 가진 물질입니다. 엑소좀 치료제 글로벌 시장을 좀 들여다보면 사실 의약품 개발 단계에서 보면 연구는 많이 진행됐지만 엑소좀은 아직 개발 초기 단계입니다.
근데 그럼에도 불구하고 엑소좀 치료제에 대한 글로벌 제약사들의 많은 관심을 통해서 다양한 활발한 기술 이전이나 공동 개발 연구가 진행되고 있는 그런 특징을 가지고 있습니다. 저희 브렉소젠을 좀 간단히 소개해드리자면 2019년 3월에 설립된 회사고요. 현재 17명의 임직원으로 구성되어 있습니다. 그래서 경영지원본부, 연구소, 개발본부의 임상연구와 사업개발 이렇게 구성이 되어 있고요. 저희 주요 경영진은 저는 이제 대표이사 겸 CTO를 맡고 있고 이제 한 20년 정도 오랫동안 줄기세포나 세포치료제, 엑소점에 관한 연구 개발을 진행을 했었었고 이거를 이제 아카데미 필드와 이제 좀 더 나아가서 산업 인더스트리 필드에서 진행을 했었습니다. 그리고 저희 이제 오승택 부사장은 이제 제재 연구 전문가인데요. 다양한 제약사에서 여러 제품을 개발한 경력도 있고 또 기술 이전을 진행해 본 경험도 있어서 사업이나 임상 개발을 총괄하고 있습니다. 그래서 이처럼 물질에 대한 전문성을 띈 사람과 또 이제 뒷단에 개발에 대한 전문성을 띈 저희 경영진을 주축으로 해서 현재 엑소점 치료제를 개발을 하고 있습니다. 저희가 이제 엑소점 치료제를 위한 플랫폼 기술을 구축을 하였습니다. 그래서 이 플랫폼 기술은 이제 기존의 세포 치료제가 가지고 있었던 한계들을 이제 어떤 치료의 효능이라든가 치료의 효율성, 안정성, 대량 생산이나 품질 관리 측면에서 그러한 세포 치료제의 한계를 극복하고자 많은 고민을 하면서 개발된 엑소점 치료제용 전용 플랫폼이고요. 이러한 플랫폼을 통해서 저희는 대량 생산에 최적화된 줄기세포주를 개발을 했고 또 엑소점 내에 유용한 단백질 조절 기술을 기반으로 해서 여러 질환의 타겟 메커니즘이 조절이 가능한 그런 플랫폼을 완성을 하였습니다. 그래서 이러한 플랫폼을 통해서 이제 다양한 적응증으로의 대상으로 하는 여러 엑소점 치료제로 확장 개발이 가능한 그런 특징을 가지고 있습니다. 저희 플랫폼을 구성하고 있는 키 기술 3가지를 소개해드리도록 하겠습니다. 우선 이제 엑소점을 분비하는 세포가 훌륭해야 되기 때문에 저희는 이제 고효율 기능 향상 줄기세포주 BXC라고 하는 세포주를 이제 자체적으로 개발을 했고요. 그리고 거기에 줄기세포 엑소점의 성분이나 기능을 조절할 수 있는 기술, 그리고 마지막으로 줄기세포 엑소점을 고순도 분리 정제 생산할 수 있는 기술, 이렇게 3가지가 융합이 되어서 플랫폼이 완성이 되었습니다. 그래서 이 플랫폼을 통해서 이제 기존의 엑소점 치료제가 가장 문제였던 대량 생산의 문제점을 해결할 수가 있었고, 그리고 여러 다양한 적응증에 활용이 가능한 여러 엑소점을 치료제로서 개발이 가능하게 되었습니다. 저희 엑소점 기술을 이제 글로벌 이제 다른 기업들하고 경쟁력을 비교를 해보면 그 치료용 엑소점으로는 이제 나이브 엑소점과 카고 로딩 엑소점으로 크게 나눌 수가 있습니다. 나이브 엑소점은 세포가 분비하는 그 엑소점을 특별한 가공 없이 사용하는 건데요. 이런 기술 같은 경우에는 이제 대량 생산이 어렵고 여러 제한된 그런 확장성의 한계를 가지고 있습니다. 카고 로딩 엑소점은 이제 특정 물질을 엑소점 안에 많이 함유하게끔 해서 전달되는 형태인데요. 유전자 도입 세포주를 사용해야 되거나 또 이제 오프 타겟 등의 문제점들을 가지고 있는 그런 한계들을 가지고 있습니다. 반면에 저희의 브렉소젠의 엑소점은 카고 컨트롤드 엑소점으로 어떤 세포의 인위적인 조작을 하지 않고 세포 자체를 이제 프라이밍 팩터를 통해서 스티뮬레이션을 해서 그게 엑소점 안에 있는 성분의 프로테인 카고에 반영되게끔 하는 그런 기술로서 기존의 이제 나이브 엑소점과 엔지니어링 엑소점의 그런 단점이나 한계를 극복한 그런 기술이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다음은 저희 브렉소젠의 지적 제작권 및 개발 파이프라인을 소개해드리도록 하겠습니다. 앞에 말씀드렸던 저희 플랫폼을 구성하는 단계별 그런 기술을 기반으로 해서 세포주 특허, 그리고 이제 엑소존 성분 조절 특허에 해당되는 조성물 특허, 그리고 여러 이제 다양한 저응증의 치료제를 개발할 수 있는 용도 특허로 해서 이제 저희가 출원 및 등록을 완료를 하였고요. 그리고 저희가 지금 개발하고 있는 프로그램들, 파이프라인들은
우선 BREAD01이라고 하는 프로그램은 아토피 피부염 치료제로 2022년 EQ에 미국에서 IND 및 초기 임상 연구를 진행할 계획으로 현재 개발을 하고 있습니다. 그 이어서 이제 BREMI01이라는 프로그램은 심근경색 치료제고 2023년에 임상 진입을 할 것으로 계획하고 현재 그 일정에 맞춰서 개발을 하고 있고요. 그 외에 이제 비알코성 지방간염 치료제인 BRENA01 그리고 신부전 치료제인 BRERF01 이 두 가지 프로그램이 현재 동물에서 유효성을 확인하고 용법 용량 등의 시험을 진행을 하고 있습니다. 저희가 개발하고 있는 프로그램을 조금 간단히 소개해드리도록 하겠습니다. 우선 BREAD01 아토피 피부염 치료제는 최근 아토피 치료제는 오랜만에 FDA에서 허가를 받은 사노피의 두피젠트가 급격하게 시장을 장악을 하고 있고요. 그 외에 현재 임상 3상이 진행되고 있는 후보 물질들은 잭 억제제에 편중되어 있고 주요 라이센싱 아웃은 인터루킨 억제제 혹은 이뮤노글로불린 조절 기전입니다. 사노피의 두피젠트 같은 경우에는 2017년도에 출시하고 이제 시장에서 많이 판매를 되고 있지만 환자의 적용의 불편함이라든가 또 제한된 환자군에서 사용해야 된다라는 그런 단점을 가지고 있고요. 그리고 곧 시장에 출시될 걸로 예상되는 일라이릴리의 올루미넌트 같은 경우에는 긍정적인 임상 3상 결과를 얻었지만 부작용에 대한 여러 우려점을 가지고 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 두피젠트를 대체할 수 있는 시장에서 많은 기대를 하고 있는 그런 경쟁 약품이고요. 저희 이제 BREAD01 프로그램을 통해서 개발되고 있는 엑소존 치료제는 2022년 상반기에 US 임상 1상 진입을 계획하고 있고 어떻게 보면 최초의 줄기세포 엑소존 아토피 치료제가 될 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 기존의 이런 앞선 경쟁 약물들보다 더 빠르고 강력하게 아토피 피부염 증상을 개선하고 있고 또 차별성으로는 근본적인 큐어 포텐셜을 가지고 있습니다. 그리고 엑소점이라고 하는 물질 자체가 이제 어떤 다양한 제형에 적용할 수 있는 그런 특징을 가지고 있어서 그런 개발하는 데서 장점도 가지고 있습니다. 지금 보이시는 이런 그림들은 저희가 아토피 피부염 치료제로 개발하고 있는 BXC I17이라는 엑소좀의 특성을 분석을 한 결과 데이터이고요. 그리고 그 I17이라고 하는 엑소좀 안에 어떤 프로테인들이 이러한 실질적으로 아토피 피부염을 조절하고 있는지를 규명한 데이터입니다. 그래서 경쟁 약물들에 비해서 더 빠르고 강력하게 아토피 피부염을 개선하는 효과가 있고 그리고 CBO한 동물 모델에서도 경쟁 약품 대비했을 때 더 질환을 완화시켜주고 큐어 포텐셜을 지니고 있음을 확인할 수가 있어서 이런 장점을 확인하고 경쟁력을 확인하고 현재 개발을 하고 있습니다. 그 다음으로는 두 번째로 진행되고 있는 심근경색 치료제 BREMI01 프로그램인데요. 심근경색은 비만이나 성인병과 같은 질환이 증가로서 발병률이 크게 증가되고 있는 추세입니다. 그래서 응급실 ER로 들어와서 풍선 활장술이라든가 스텐트 삽입술 등을 통해서 관상동맥이 막히지 않게 유지하는 것이 유일한 방법입니다. 일반적으로는 항혈소판제나 이런 것들이 사용되고 있는데 이거는 근원적인 치료가 아니라 예방이나 그런 메인터넌스 관리 차원의 활용이고요. 아직까지 손상된 심장의 기능을 근본적으로 치료할 수 있는 치료제는 없는 그런 상황입니다. 그래서 심근경색증 같은 경우에는 이제 심장이라는 경색으로 인해서 심장이라는 조직이 많이 어떤 치료제나 어떤 이식한 세포라든가 이런 것들이 기능을 하기가 상당히 어려운 부분이 있고요. 그래서 과거에 줄기세포를 통해서 다양한 시도가 있었는데 심장이라는 조직 자체가 한순간도 쉬지 않고 비팅을 하다 보니까 조직 내 세포의 안정적인 이식이라든가 그런 게 어렵고 또 이 경색 부위의 척박한 미세 환경으로 인해서 이식된 세포의 생존율이 상당히 저하되는 그런 한계들을 가지고 있었습니다. 그래서 뭔가 심근경색의 치료제로서는 뭔가 새로운 접근법이 필요하다고 저희가 고려를 했었고 그래서 저희가 이제 여러 엑소점을 가지고 후보 물질들을 가지고 고려를 했을 때 BXC R17
1이라는 물질을 가지고 어떤 손상된 심장의 기능을 향상시키고 심장 조직의 재생 능력이 향상시키는 것을 확인할 수가 있었습니다. 그래서 이제 심근경색이라고 하는 이제 골든 타임이 있는 질환의 특성을 엑소좀은 세포와 다르게 오프 더 쉘프로 미리 준비해서 즉각적으로 대처가 가능한 특징을 가지고 있고, 저희의 선행 연구를 통해서 BXCR11E라는 엑소좀 자체가 이러한 심근경색 후에 망가진 심장의 그런 미세 환경을 조절함으로써 재생을 촉진시킬 수 있다는 것을 확인해서 기존의 심근경색 치료제와 좀 더 다른 그런 접근으로 진행을 하고 있습니다. 그래서 좌측에 보시면 저희가 이제 심근경색 치료제로 개발하고 있는 BXCR11E의 물질의 특성들, 그 엑소좀 안에 여러 심장이라는 조직을 재생시키기에 유용한 그런 단백질의 셋이 클러스터링이 되고 있고, 그런 것들을 디파인 해가지고 메커니즘을 설명하고 있고요. 그 외에 이제 여러 장기, 단기 심근경색 모델에 투여를 하였을 때 그러니까 손상된 심근 조직을 보호하고 또 재생시킬 수 있는 효과가 있고, 또 길게 투여를 했을 때는 어떤 심장의 그런 기능들을 회복할 수가 있고, 실질적으로 경색에 의해서 척박해진 그런 심장 안에 있는 조직에서 재생이 이루어지고 있고 섬유화도 억제하고 있고, 이런 것들을 확인할 수가 있었습니다. 그리고 세 번째는 저희가 개발하고 있는 비알코올성 지방간염 내시 치료제입니다. 이 프로그램 같은 경우에는 내시 치료제는 지금 많은 기업들이 개발을 하고 있는데요. 아직까지 굉장히 큰 시장 규모를 가지고 있지만 아직까지 그런 허가받은 치료제가 없는 상황이어서, 그리고 개발에 대한 난이도도 그런 질환입니다. 그래서 업계에 선두에 서기 위한 관련들이 굉장히 많이 활발하게 진행이 되고 있고요. 그래서 많은 다양한 임상, 이제 후기 임상, 2상, 3상의 연구들이 진행이 되고 있는데 대부분이 유효성의 미비로 인해서 실패가 되고 있습니다. 그래서 간이란 조직 자체는 한두 가지의 그런 메커니즘으로 컨트롤이 안 된다는 걸 확인할 수가 있었고요. 그래서 저희가 개발한 내시 치료제로 개발하고 있는 BXC-V372 같은 경우에는 그러니까 리버의 스테아토시스, 그리고 염증 조절, 그리고 섬유화 억제 효과가 뛰어남을 확인할 수가 있었고, 그리고 저희 물질만 가지고 있는 간 조직의 재생 효과가 있는 것을 확인했습니다. 그래서 이렇게 4가지 기전을 확인하고 관련된 다양한 동물 모델을 통해서 그 유효성을 입증을 하였고요. 그래서 이런 앞서 말씀드렸던 개발하고 있는 프로그램을 통해서 저희가 이런 엑소좀 치료제의 플랫폼 기술을 가지고 좀 더 이거를 자체적으로 또 외부의 오픈 이노베이션을 통해서 보다 고도화를 하고, 그리고 이제 저희도 초기에 다양한 기술 이전을 통해서 좀 더 그런 회사가 계속 성장할 수 있게끔 하고 있습니다. 그래서 과거에 설립, 입증 관계를 거쳤고 앞으로 이제 확장, 상업화 단계를 거치면서 글로벌 바이오 기업이 될 수 있도록 그렇게 개발을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 다양한 질환에 광범위하게 활용될 수 있는 엑소좀 치료제의 빠른 개발을 통해서 글로벌 선두에 앞장설 수 있는 브렉소젠이 되기를 바라겠습니다. 브렉소젠 김수 대표님 발표를 들어봤고요. 자, 이제 다음 발표를 이어갈 기업은 전기차 배터리용 양극재를 개발한 SM랩이 발표를 준비하고 있습니다. 이 비싼 코발트 함량은 1% 미만으로 줄이고 대신에 니켈 함량을 98%까지 끌어올린 전기차 배터리용 양극재를 개발했는데요. SM랩의 안형민 CEO를 박수로 만나보겠습니다. 네, 안녕하십니까. 2차 전지 양극 소재 개발 기업인 SM랩의 CFO 안영민입니다. 전기차 시장의 확대는 1회 충전 시 주행 가능 거리와 내연기관 차 정도 수준의 가격을 맞출 수 있냐에 달려 있습니다. 현재 양극 소재에는 니켈 함량이 들어가면 들어갈수록 주행 거리가 길어지게 되고요. 니켈 함량이 많아지면 많아질수록 비싼 코발트 함량이 낮아지기 때문에 전체 가격도 인하될 수 있습니다.
현재 발표된 기술상 니켈 함량을 94%까지 확대하는 것이 기술적 한계로 언급되고 있는데요. 저희 SM랩은 단결정 양극 기술을 활용해서 현재 98%까지 니켈 함량을 높이는 데 성공하였습니다. 네, SM랩은 2018년에 설립돼서 현재 임직원 수 50여 명, 그리고 자산 규모는 약 900억 원 수준입니다. 그리고 2030년까지 전 세계 양극 소재 시장, 단결정 양극 소재 중 30% 정도의 시장 장악을 하는 것을 저희 목표로 하고 있습니다. 총 3번의 투자 라운드를 거쳤고요. 저희 2022년 하반기에 IPO를 진행을 준비하고 있습니다. 보시는 사진이 저희 2019년 시리즈 A를 통해서 월 50톤 규모의 1공장 착공 사진이고요. 두 번째는 2020년 시리즈 B를 통해서 1공장에 약 12배 규모인 월 550톤을 생산할 수 있는 공장을 착공한 사진입니다. 그래서 1공장과 2공장 합산 시 연간 7,000톤 수준의 양극 소재를 생산할 수 있는 시설을 확보했습니다. SM랩은 양극 소재 생산뿐만 아니라 직접 배터리를 생산해서 자체적으로 성능 평가를 할 수 있는 분석 시설과 평가 시설을 함께 구축하였습니다. 이제 2차 전지 시장에 대해서 간략하게 소개해 드릴 텐데요. 전기차의 수요가 2차 전지 성장의 약 90%를 차지하고 있습니다. 전기차의 가격 구성으로 봤을 때 전기차의 절반 수준이 배터리 가격이고요. 이 배터리의 50% 정도가 배터리에 포함된 소재 가격입니다. 2차 전지 소재에는 총 4가지의 핵심 소재들이 들어가는데요. 첫 번째로 양극 소재, 그리고 음극 소재, 그리고 전해액, 분리막, 이렇게 4가지가 주요 소재입니다. 그 중에 보시는 바와 같이 양극 소재가 가격적 비중이 가장 높고요. 그리고 배터리 전체의 성능을 판단하기 때문에 양극 소재에 대한 관심이 굉장히 높아지고 있습니다. 특히 2019년에 하이브리드 자동차를 포함해서 전체 자동차 시장 중 약 4% 정도만이 전기차 생산이 되었는데요. 2030년까지 최소 30% 수준까지 올라갈 것으로 예측되고 있기 때문에 2차 전지 시장과 그리고 소재 기업에 대한 관심이 계속해서 높아지고 있습니다. 네, 다음은 양극 소재 시장에 대한 설명을 드릴 텐데요. 최근 기사에서 NCM 811 그리고 NCA 니켈 88 등의 단어들을 자주 접하실 수 있게 되실 겁니다. 앞에 나와 있는 영어로 나와 있는 부분은요, 그 양극 소재에 포함하고 있는 금속 물질을 나타내고요. 뒤따르는 수치는 각각의 퍼센트를 나타냅니다. 따라서 NCM 811이라고 하면 니켈이 80%, 코발트가 10%, 망간이 10% 포함된 양극 소재를 지칭합니다. NCA는 니켈, 코발트, 알루미늄을 나타내는 소재 이름입니다. 좌측 막대 그래프에서 보실 수 있다시피 니켈 함량이 높아지면 높아질수록 에너지 밀도가 높아지게 되고요. 에너지 밀도가 높아지면 전기차로 봤을 때 주행거리가 늘어나는 효과로 이어지게 됩니다. 따라서 모든 양극 소재 업체들은 이 니켈 함량을 높이기 위한 연구 개발을 계속하고 있습니다. 우측 표에서 보시다시피 다양한 양극 소재들이 생산되고 있는데요. 주로 NCM과 NCA를 통해 시장이 성장되고 있습니다. 그중 NCA를 채택하고 있는 OEM, 완성차 업체들이 소수에 불과하기 때문에 시장은 NCM 위주의 성장을 하고 있습니다. 고객사의 요구사항은 간단합니다. 현재 생산되고 있는 일반적인 양극 소재 같은 경우에는
가운데 사진에서 보시다시피 작은 입자들이 모여서 하나의 큰 덩어리를 이루는 다결정 형태의 구조를 띠고 있습니다. 반면 세 번째 사진에서 보시다시피 저희가 생산하는 양극 소재는 하나의 입자가 성장을 해서 단결정 형태의 구조를 띠고 있고요. 두 번째 요구 사항은 양극 소재를 생산할 때 불순물을 없애기 위해서 습식 공정을 사용하고 있는데 건식 공정으로 전환을 요구하고 있습니다. 근데 그 이유는 2차 전지 제조 공정에 있는데요. 그 제한된 면적에 더 많은 양극 소재를 담아야 에너지 밀도를 높일 수 있습니다. 그렇기 때문에 아병 공정, 즉 프레스 공정이라고 하는 공정이 들어가게 되는데요. 보시는 바와 같이 다결정 입자는 프레싱 공정을 통해서 입자들의 붕괴가 일어나게 됩니다. 반면 단결정 제품은 높은 압력을 가하더라도 부서짐 없이 그 형상이 유지되는 것을 보실 수 있고요. 네, 이렇게 부서진 분말이 문제가 되는 이유는 크게 두 가지 요인이 있습니다. 첫 번째는 분말이 부서지면서 표면적이 늘어나게 되는 경우인데요. 이 때문에 전해과의 반응을 통해서 수명이 줄어드는 단점을 발생시키게 됩니다. 이 수명에 대한 문제뿐만 아니고 양극 소재가 전해과 반응하게 되면서 발생하는 가스가 있는데요. 이 가스는 배터리 내에서 안정성과 굉장히 중요한 연관관계를 가지고 있기 때문에 단결정 형태로 부서지지 않는 분말을 요구하게 된 겁니다. 일반적인 양극 소재의 생산 공정은 보시는 바와 같이 총 10가지 정도 수준의 단계를 거치게 됩니다. 불순물의 제거를 위해서 6번부터 8번까지의 공정이 SM랩에서는 포함되지 않습니다. 네, 그렇기 때문에 습식에 필요한 시설 투자 자금이 줄어들고요. 그리고 공정이 줄어들기 때문에 그 각각의 가공비마저 줄어들게 됩니다. 네, 이러한 단결정 생산은 SM랩이 가지고 있는 세 가지 코어 기술들 때문에 구현이 가능했는데요. 첫 번째는 조성 기술입니다. 첨가제를 어떤 물질을 그리고 얼마나 어떻게 가공해서 쓰느냐에 대한 기술이고요. 두 번째는 열 처리 기술을 통한 입자의 성장 기술입니다. 그리고 마지막으로는 입자의 균일한 사이즈를 통제할 수 있는 분체 제어 기술입니다. 이 세 가지 기술을 통해서 SM랩의 단결정 양극 소재는 성능도 만족시키고 그리고 공정이 짧기 때문에 공정당 단가를 낮춰서 가격 경쟁력까지 확보할 수 있게 되었습니다. 네, 보시는 왼쪽 그림이 저희 양극 소재의 전자주사 현미경 사진인데요. 이렇게 균일하게 단결정 형태를 띠고 있습니다. 실제 제품은 검정색 분말 형태로 생산이 되고요. 오른쪽의 표는 2차 전지 제조사들이 양극 소재를 평가할 때 주요하게 보는 항목들입니다. 이 외에도 수많은 평가 항목들을 검증을 하고요. 성능을 구현할 수 있는 내용들이나 안정성을 확보하기 위한 평가들이 많이 진행되고 있습니다. 현재 SM랩은 NCM, NCA 니켈 92% 수준의 제품을 양산할 수 있는 단계에 접해 있고요. 계속해서 니켈 함량을 높이기 위한 연구 개발을 진행하고 있습니다. NCA, NCM은 각각 3개의 원소를 쓰고 있기 때문에 3원계 양극 소재라고 불리고 있고요. NCA와 NCM의 특성이 다른데 거기에 장점을 뽑아내서 NCMA 4원계 요소까지 개발하는 데 함께 동참하고 있습니다. 그리고 2022년 하반기 IPO를 통해서 제3공장에 착공을 할 예정이고요. 2025년까지는 4공장까지 확보를 완료해서 연간 5만 톤 수준의 생산 캐파를 확보할 예정입니다. 더 좋은 양극 소재를 개발을 해서 2차 전지 배터리의 가격을 낮추고 친환경 모빌리티 시대를 앞당기는데 추가적인 기여를 할 수 있도록 더욱 노력하는 SM랩 되겠습니다. 감사합니다.
네, 샘랩 안영민 CFO의 발표 잘 들어봤습니다. 자, 제2회 지니포럼 스토리지 데모데이 이제 모든 발표를 마쳤습니다. 지금도 전국 각지에서 불확실성 속에서 확실함을 찾아서 수많은 스타트업 기업들이 연구 개발을 이어가고 있습니다. 어제 오늘을 통해서 또 많은 스타트업들을 만나볼 수 있는 시간이었는데요. 스타트업의 성장은 국가 경쟁력의 원동력이 됩니다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로서의 성장을 앞으로도 응원하도록 하겠습니다. 어제 오늘 이틀간 함께해 주신 여러분들께 진심으로 감사드리고요. 제3회에는 또 얼굴 직접 맞대고 여러분들과 함께할 수 있게 되기를 기원하겠습니다. 고맙습니다.